For me to run this guest lecture session on cloud computing with you, all the students from Sunway College. So let me give you a brief of introductions about myself. I am Pradeep Madal. I am a senior cloud consultant at Silogic, um, and I'm also a Microsoft MVP. And सरी जसरी मैले अघि नै भनेको थिएँ, मैले चाहिँ यहाँ नयाँ कोही पर्सनले चाहिँ बिचमा जोइन गर्यो भने चाहिँ आई हेभ टु I will be distracted, so some people is joining. So let me admit the person first. So I just want to hear from you. मैले यसो गरिराख्दाखेरि चाहिँ मेरो स्क्रिनमा चाहिँ अहिले के देखिरहेछ? स्टिल पावर पोइन्ट नै देखिरहेछ कि अरू के देखिरहेछ? मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ पावर पोइन्ट नै देखिरहेछ है? ओके, बिकज मैले त्यसरी नै बनाउन खोजिरहेको छु, बिकज सो लेस डिस्ट्र्याक्सन होस् भनेर होइन मैले पावर पोइन्ट सेयर गरिरहेको छु अहिले instead of the whole desktop. So all right, so with this let's move forward with the presentation. So मैले आजको सेसनमा चाहिँ what I will cover. So what I will cover is what we will cover is actually about cloud, of course. What's cloud, right? And then we'll talk about what's cloud computing, then what are its types, its deployment models, and so on, and why we are moving to cloud, why there is a big shift that's happening in the world. Then we will talk about Azure, right? And then from Microsoft Azure's perspective, how is the evolution happening in the world in terms of application development, from infrastructure to a world where everything is getting serverless, right? So then I will also do a quick demonstrations of Microsoft Azure platform. जसमा चाहिँ एउटा या दुईटा सर्भिसेसहरु मैले चाहिँ डिप्लोय गरेर पनि देखाउने छु. And then I'll also cover to understand how students like you can jumpstart your career in this platform, in a cloud computing platform, or very specifically Microsoft Azure platform, right? And also I think it's very important to engage in the local technical communities. So I'll also talk a bit about how you can be part of the local tech people, tech communities, so you can keep in touch with the professionals locally from Kathmandu, from Nepal, or internationally as well. So sort of it would be helpful to you in terms of mentorships, in terms of maybe finding jobs, in terms of maybe getting started with your own startup and so on in future, right? So I hope this content makes sense to you. So if you want to speak to me, possibly either what you can do is you can write me your, in fact what we can do is we can chat section you could ask questions to me as well, but probably मैले the questions को responses चाहिँ अलिकति at the end of the sessions तिर दिन्छु होला, but more or less you can keep writing your questions. So जतिखेर चाहिँ possible छ त्यतिखेर चाहिँ I will try to respond to your queries as well. All right, so so let's move forward. So I think the first thing that we want to understand is what do you mean by cloud, right? But before that, I also want to understand from you that what course do you come from? What program, what bachelor's degree do you come from? So can I have your responses in the chat section, please? So is it like सबैजना एउटै कुनै एउटा सेम प्रोग्रामबाट हो अथवा चाहिँ फरक फरक प्रोग्राम्सहरुबाट हो हैन? Can you guys tell me, so it will be easier for me to also talk to you accordingly.
Okay, BCS. Okay, BCS IT honors. Fourth sem. Jagrati Srivastav. Okay, nice. अरू केही रेस्पोन्सेसहरू? A few responses would be helpful. सबैजना रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ त छैन, but up to you. But at least, okay, most of you, I think BCS IT honors नै हो. Second semester, yeah, second year. Okay, second semester. Third sem, Peter Parkey. Okay, so second, Sagar, Raju Srastha, BCS. Okay, most of you are computer systems, right? Okay, good. So बिचमा चाहिँ यो डिस्टर्बेन्सेसहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि I think what I will do is I will mute you all as well, hey? So that would be good, I think. All right. So मैले म्युट गरिदिएको थिएँ जस्तो त लाग्छ. So कुनै नोइज चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नोइज आफ्नै इनबाट आइरहेको छ भने प्लिज म्युट योरसेल्फ है. So that will help us to take the session smoothly. Okay. So everyone is BCS IT. That's nice. All right. So now if you maybe I don't know if you remember, I came to Sunway College about 2 years before, maybe 3 years early. I'm not sure whether you joined my session. I think even during that session I talked about Microsoft Azure. कसै कोही छ मेरो सेसनमा पहिला जोइन गरेको यो आजको यो पार्टिसिपेन्ट्समा चाहिँ कोही छ भन्दा यस भन्दा हुन्छ है. So quick yes would do, else okay छैन जस्तो लाग्छ मलाई. All right. So what's Azure? What's cloud? Sorry, what do you understand from cloud? I think this is a very मेरो लागि त यो मैले चाहिँ I think मैले सयौं पटक सोधिसकेको प्रश्न हो यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई अथवा चाहिँ प्रोफेसनल कम्युनिटीमा पनि हैन, प्रोफेसनल सर्कल्सहरुमा पनि धेरैलाई सोधिसकेको छु हैन. अब मैले एकचोटि त मैले सोध्नै नि पर्छ यो आजको सेसनमा. सो व्हाट्स क्लाउड? व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम क्लाउड? So you could just give me a quick response from the chat section itself. If you want to add something. A remote powerful computer. Okay, so that's cloud. Or remote powerful computer. Okay, so यसमा चाहिँ मैले no र yes मैले भन्न चाहदैन, because this is more about I just want to understand what your thoughts are around this. So अरु कसैलाई केही भन्नु छ? I think Peter को response चाहिँ right wrong भन्दा पनि मैले यसलाई चाहिँ एकदम पोजिटिभली लिएको छु. A remote powerful computer, it speaks a lot of things. है, त्यो भनेको एक प्रकारले चाहिँ एउटा सुपर कम्प्युटर चाहिँ छ पछाडी ब्याकएन्डमा भन्न खोजे जस्तो मलाई लाग्छ हैन. एट द सेम टाइम मेबी ठुलो पावर हाउस छ, कम्प्युटरको पावर हाउस छ ब्याकएन्डमा, त्यसलाई चाहिँ कुनै फर्ममा चाहिँ हामीले युज गर्ने भन्ने पनि बुझिन्छ. सो आई थिंक द्याट्स अ भेरी गुड रेस्पोन्स. Storage that are hosted on a computer, okay, more like a data center, data facility, okay. And then Rabindra Kumar Sah says a place where everything is stored or accessed by anywhere, anytime. Okay, so it's again, yeah, whatever you have mentioned, so everything looks fine to me. So यसको चाहिँ specific definition तिर त हामी exactly जान गाह्रो छ, तर पनि more or less yes, exactly. So cloud भने के त भन्दाखेरि चाहिँ it is more about internet scale. It's an approach to computing that's about internet scale and connecting to a variety of devices and endpoints. So basically cloud is more about internet scale. It's more about remotely placed data center, and there's a data center in the back end, but it's more about how we access the data center, how we access the resources in the data center,
right? And generally how we access it through internet, of course. So, and if there is no internet, which means we would not be able to access cloud, right? So अब अर्को ठुलो कन्सर्नको विषय के छ भन्दाखेरि चाहिँ when we are saying data center, what does actually a data center means? What is the ingredients that makes up the data center? के छ त त्यसमा चाहिँ? So generally it's more about data center is all about the storing of data, right? And how do we store data? Which means it is stored in large data servers, storage servers, or database servers, right? Which means huge number of computing resources, and which means huge amount of storage, huge amount of network, computing power, and so on, mix of the data center. So your सम्पूर्ण जुन यो क्लाउड यो जुन डेटा सेन्टरको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टरनेट थ्रु हामी एक्सेस गर्छौं भने चाहिँ that is also a cloud, but the cloud is not limited to that. It is far beyond that, because when I say cloud, it is more also about a lot of things. For example, internet scale. So it is about scalability, right? So it is about scalability. So which means when you need something, some resources, you access it from that data center. If you do not need it, you give it back to the data center, which means you are not, so you only use when you need it. When you do not need it, you release it back to its source, right? And there's a huge advantage of this kind of behavior that cloud shows, because it has a huge implication on the usage bills, right? So which means, for example, if you are able to use some resources for some time, and when you do not need it, you release it back at that time, which means you do not really have to pay for the resource which you are not using. So you only pay for the resource which you use in the real time, right? So I can give you some examples. For example, you need a machine, a high performance machine with maybe 32 GB of RAM, and then maybe multiple processors, and you need it for some time. For example, for a month or two, you are provisioning that machine. You have used it for 2 months. Now after 2 months you do not need it, which means a simple approach here is you use it for 2 months and you pay for the bills for that 2 months. After that, you don't really have to pay the bills. You don't pay for the users because you are not using it, right? So which means the approach here is you are only paying for what you are using, unlike in other scenarios where suppose you are buying a real machine, a real server, hardware, and once you have bought it, you cannot really give it back to the provider, right? You cannot say, okay, I don't need it anymore, give me the cash back. You can't say that, which means whether you need it or not, you have already paid for it, and you have to suffer all the investments by yourselves. So cloud computing, this is one of the biggest benefits. So it is pay per use or pay as you go. I mean standard term PAYG, pay as you go. So this is and so important beauty it can connect to a variety of devices and endpoints. So devices as in any kind of internet devices, IP enabled devices, or any other endpoints, which means it could be a software applications. So you could be developing some software, you could be developing some software
in any platform today, you could be using any language in developing applications, yet you are able to use cloud computing resource and plug the resource into your application. All right. So plus not just limited to the software applications, it could be any IoT devices, Internet of Things devices as well. Okay, let me check into the chat section if you have any questions. Okay. Let me move forward. So about let me take a look into what is cloud computing as well. It's cloud. It's more or less cloud and cloud computing is same, but यहाँ चाहिँ more Microsoft को documentation बाट मैले यसलाई चाहिँ दिएको छु. So cloud computing is more about renting resources like storage spaces or CPU cycles or another company's computer. So एकदमै rudimentary fundamental definition यहाँ छ हैन. So where what with in cloud computing what we do is rent the resources. So हाम्रो लागि important resources के छ त, like अघि नै मैले भने जस्तो चाहिँ, so like compute power is one of the important resources. Storage is another important resources. We use computing power to host servers like web applications को लागि चाहिँ हैन. स्टोरेज के को लागि, फाइल शेयरिङ को लागि, फाइल सेभ गर्नको लागि, फाइल स्टोर गर्नको लागि, या डेटाबेसेस को लागि, नेटवर्किङ के को लागि. So you can establish secure connections between our company, between us as an individual and the service providers like Microsoft or Google, right? And analytics such as visualizing telemetry and performance data. So there could be many. Many resources. That's part of the cloud computing. Now let's move into Azure. So Azure में के छ त? So Azure can be again. I have one sheet here. I hope that I have it, but यो sheetमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ it shows all the holistic view of what Azure is. So Azure is a combination of infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Right? So it's a huge platform. You can take Azure as a platform for applications where, like I said, it consists of infrastructure as a service services. There are platform as a services based services and software as a services based services. So Suraj Pradhan is joining. Tasi Sherpa is also joining. Okay, so अब यसलाई चाहिँ यहाँ भएको डेफिनेसन्स अनुसार चाहिँ म जान चाहे भने चाहिँ Microsoft Azure is used to build, deploy or manage applications. I think this sentence in itself speaks a lot of things. For example, to build applications. So Microsoft Azure is a developer platform where which develop as a software developer, you can use Microsoft Azure's resources, services to build your applications, and then also to deploy it. Right? So actually, you need to deploy it somewhere. So suppose you want to deploy it in a web server, then which means you need a web server. So in Microsoft Azure, you can deploy the application as well, or manage applications, right? So there are several DevOps tools that have been integrated into this platform. For example, यो नयाँ term आएको छ DevOps tools भन्ने आएको छ, Dev plus Ops भन्ने tools आएको छ. So this is integrated part of Microsoft Azure platform. के भने आयो त यो चाहिँ DevOps, कसैले यो चाहिँ कतिको familiar term हो यो चाहिँ? Can someone give me your response in the chat section? DevOps. Do you want to give your response in the chat section on what DevOps means?
So basically DevOps means development एकतिर and then अर्कोतिर चाहिँ operations, right? So there are two things. So एकतिर चाहिँ development छ, अर्कोतिर चाहिँ operations छ. So कुनै पनि software development life cycle मा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ there are few things that software developers do. Software developers generally they write codes, right? अर्को इनमा चाहिँ so एउटा software develop गर्दाखेरि चाहिँ there are number of kind of people that we need, right? एकतिर चाहिँ software developers who write codes, अर्कोतिर चाहिँ there are people who test the code. So those people are testers or quality analysts. Then there are peoples who deploy the code to say test servers. So before त्यसलाई चाहिँ त्यो कोडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोडक्सन एकदम रियल लाइभ इन्भाइरोमेन्ट लिएर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कहाँ हाल्न सक्छौँ त त्यसलाई एउटा टेस्ट बेडमा हाल्न सक्छौँ, टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट हाल्न सक्छौँ र टेस्ट इन्भाइरोमेन्टमा हालेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो टेस्टर्स they can start testing the software, if testing the code, if the code is of high quality or not, or as per this set standard or not. And then त्यसपछि चाहिँ हामी further हामी त्यो एकचोटि चाहिँ त्यो codeले चाहिँ standard meet गरेको छ भने then we can push those code into the production servers, right? So which means software development is not just about writing the codes. It is all about delivering the software, right? And to deliver the software, there are other people who are part of the process, just like हामी के भन्छौँ त DevOps process भनेर भन्छौँ. So यो DevOps process मा चाहिँ जति पनि software applications-हरु चाहिन्छ त्यो सबै software applications-हरु is also part of the that is available in Azure. And so Azure offers a range of uses and benefits for the organizations. It provides the ability to scale on demand, like I said, to provide simple and reliable data storage on user scales, and so on. Okay, so let's move forward. अब यसको चाहिँ cloud computing को चाहिँ ठुलो benefits छ because it can support some cloud computing patterns. Like I said in the beginning, cloud computing can be used on pay-per-use basis, right? If you are using the resources, which means you can pay accordingly. If you are not, when you are not using the resource, you need not pay, right? So त्यो benefit भएको हुनाले चाहिँ यसको चाहिँ एउटा क्लाउड कम्प्युटिङ को चाहिँ केही प्याटर्न्सहरु छ जुन त्यो बिजनेस प्याटर्न्स अनुसारले चाहिँ हामीले यसलाई अप्टिमाइज गर्न सक्छौं, रिक्वायरमेन्ट्स अनुसारले हामीले युज गर्न सक्छौं. Looks like there's someone willing to join. Okay. So कस्तो सिनेरियोमा चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ म्याटर्स रियली हेल्प्स भन्दा चाहिँ फर्स्ट केस हामी हेर्छौं भने चाहिँ अन एन्ड अफ को प्याटर्न. सो बिजनेसेसहरु हामीले हेर्छौं. कुनै बिजनेसहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आज रन हुन्छ, त्यसपछि आएर चाहिँ आज चल्छ त्यो बिजनेस. यु क्यान इमेजिन यो बिजनेसको रूपमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान टेक एन अहिले त सबै बिजनेसहरु डिजिटल छ, अनलाइन छ, राइट? सो लेट्स से कुनै बिजनेस जुन चाहिँ आज रन भइरहेको छ तर चाहिँ महिनौसम्म त्यो रन हुँदैन अथवा चाहिँ डेली रन हुँदैन, मेबी वन्स इन अ मन्थ रन हुन्छ, वन डे इन अ मन्थ रन हुन्छ. कुनै बिजनेस छ मेबी 6 महिनामा एक दिन रन हुन्छ, 3 महिनामा एक दिन रन हुन्छ, या त 1-2 दिन रन हुन्छ एक दिन. या कुनै बिजनेस हुनुको नेचर नै कस्तो हुन सक्छ भन्दा चाहिँ वर्षमा चाहिँ 2-4 दिन मात्र रन हुन सक्छ, हैन? सो त्यसैगरी चाहिँ कुनै बिजनेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी लाइक स्टार्टअप्स जुन चाहिँ आज त्यसको त्यो एज अ स्टार्टअप यसको चाहिँ रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट्सहरु एकदमै लो छ आज, तर स्लोली इट इज ग्रोइङ. द टीम इज बिल्डिङ some software and the software is growing on and on. So and त्यसैगरी चाहिँ as they are growing, maybe slowly customers are also onboarding, हैन? नयाँ कस्टमर्सले चाहिँ त्यो सफ्टवेयर चलाउन युज थालिरहेको छ. चलाउँदा चाहिँ मेबी a few couple of customers बाट चाहिँ त्यो बढेर चाहिँ मेबी hundreds of customer भएको अवस्था हुन सक्छ. But it's growing fast मेरो भनाइ चाहिँ,
सो त्यस्तो सिनारियो पनि हुनसक्छ राइट देन अर्को कस्तो सिनारियो हुनसक्छ भन्दा कुनै बिजनेस यस्तो पनि हुनसक्छ जसमा चाहिँ युजेस एकदमै हाई युजेस भएको हुनसक्छ सुरुबाट नै एकदमै हाई युजेस भएको हुनसक्छ क्लाउड कम्प्युटिङको चाहिँ तर सडनली त्यहाँ चाहिँ केही भन्न नसकिने अवस्था पनि हुनसक्छ एकदमै सार्प युजेस पनि हुनसक्छ कुनै न कुनै बेलामा चाहिँ होइन सो द्याट्स कल्ड अनप्रेडिक्टेबल सिचुएसन्स राइट सो यो सबै मैले जुन भनिरहेको छु त्यसै गरी चाहिँ प्रेडिक्टेबल हामीलाई थाहा छ कि कुनै बिजनेसहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ कुनै बिजनेसहरू चाहिँ एकदमै पिक आवर्समा काम भइरहेको हुन्छ द्याट्स चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि चाहिँ से 11 AM सम्म चाहिँ द्याट क्यान बी अ पिक आवर फर सम बिजनेस त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै हाई रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुनसक्छ बट इन द आफ्टरनुन द रिक्वायरमेन्ट क्यान गो ड्रास्टिकल्ली डाउन बट फेरि भोलि बिहान चाहिँ 9 बजेदेखि 11 बजे फेरि सेम साइकल रिपिट हुँदै जान्छ र आफ्टरनुनमा अगेन अझै राति त छँदै छैन त्यसको कुनै रिसोर्स युटिलाइजेसनै नहुन पनि सक्छ राइट सो बिजनेसको चाहिँ प्याटर्नहरू एकदमै भिन्न प्रकारको हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ इभन क्लाउड कम्प्युटिङ प्लेटफर्म्स क्यान अल्सो बी युज्ड र सो त्यो गर्दा के हुन्छ त हामीलाई केमा यसले चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट पार्छ त यो प्याटर्न अनुसारले चाहिँ हामी चाहिँ क्लाउडलाई चाहिँ युज गर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ के कुरालाई चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ कसैले चाहिँ यो मलाई फिडब्याकको रूपमा चाहिँ च्याटमा भन्न सकिन्छ होला Any response? So let me tell you, इसको response भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ cost. So cost matters a lot, हैन? So अब यदि चाहिँ cost लाई हामीले यसरी कन्ट्रोल जस्तो कि let's say few जस्तो कि कुनै बिजनेस छ फर एक्जाम्पल के बिजनेस हुन सक्छ जुन चाहिँ वर्षमा केही दिन मात्र रन हुने कुनै वेबसाइट्सहरू त्यस्तो छ होला जुन चाहिँ सधैँ रन गर्न आवश्यक पनि छैन अलराइट वेबसाइट चाहिँ सधैँ रन गर्ने कति नै खर्च लाग्छ र तर चाहिँ त्यो वेबसाइटमा चाहिँ रन हुने जुन वेब एप्लिकेसन छ त्यो वेब एप्लिकेसन चाहिँ त्यति डिमान्डिङ हुँदैन अल द टाइम मेबी वर्षमा चाहिँ कुनै दिन मात्रै त्यो एकदमै डिमान्डिङ भएर आउँछ क्यान यु नेम सच वेबसाइट्स सच एप्लिकेसन्स वेब एप्लिकेसन्स द्याट बिकम टु डिमान्डिङ sometimes not many a times not maybe एउटा छ गुड एक्जाम्पल भनेको चाहिँ च्याटमा के छ okay that is good so it will save money gather up ticket selling or online webinar okay that makes sense yeah of course so online ticket selling so कुनै let's say कुनै नेपाल काठमाडौँमा चाहिँ ब्रान्ड एडम्सको कुनै सो भइरहेको छ कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ नट जस्ट ब्रान्ड एडम्स मेबी अरू पनि आइरहेको छ हैन एकदमै वर्ल्ड रिनाउन्ड स्टार्सहरू आइरहेको छ अनि त्यसपछि त्यो प्रोग्राम्समा चाहिँ टिकट सेल्सहरू एकदमै हाई भएर गइरहेको छ भने चाहिँ मेबी त्यतिखेर त्यो वेब एप्लिकेसनको को डिमान्ड पनि एकदमै हाई भएर आउँछ त्यसै गरी फेस्टिभल स्टोर्सहरू पनि अफकोर्स हुन सक्छ हैन दसैँ तिहार आउँदाखेरि चाहिँ सेल्सहरू एकदमै भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अगेन त्यो कुनै त्यो पर्टिकुलर वेब एप्लिकेसन जहाँ चाहिँ सेल्स जुन चाहिँ त्यो एउटा सेल्स स्टोर हो भने चाहिँ अगेन त्यसको पनि डिमान्ड एकदमै हाई भएर आउँछ तर त्यो अलवेज त्यति साह्रो डिमान्डिङ हुँदैन बट यु नो व्हाट यदि त्यस्तो हाई डिमान्ड भएको बेलामा के भइदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सर्भर्सले चाहिँ रेस्पोन्ड गर्न सक्दैन यदि चाहिँ त्यो सर्भर चाहिँ सफिसिएन्ट क्यापासिटीको सर्भर चाहिँ यदि प्रोभिजन भएको छैन भने द सर्भर मे नट बी एबल टु रेस्पोन्ड टु द रिक्वेस्ट्स जसले गर्दा चाहिँ के भइदिन्छ त कस्टमर्सहरूले चाहिँ त्यसलाई सपिङ गर्न सक्छ न चाहिँ राम्रो वेब एक्सपिरियन्स लिन सक्छ हैन एन्ड देन कस्टमर्स विल बी फ्रस्ट्रेटेड इन फ्याक्ट सो त्यो हुन हामी दिन चाहदैनौँ राइट सो यो सबै यो च्यालेन्जेसहरू जुन छ एउटा अर्को एउटा गुड एक्जाम्पल भनेको चाहिँ मेबी
छ नि हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा जुन जुन युएसले ओपन गरेर आउँछ आई थिङ्क एभ्री इयर गर्छ त्यतिखेर यु माइट हेभ नोटिस द्याट त्यो वेबसाइट सधैँ अप एन्ड रनिङ पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई मेबी होला होइन तर त्यसको डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त वर्षमा कुनै केही दिन मात्रै त्यसको त्यो सर्भरको डिमान्ड त्यो वेबसाइट्सहरू एकदमै हाइली एक्सेस भइरहेको हुन्छ बट इन मोस्ट अफ द केसेस कुनै त्यसको युजेस नै हुँदैन हैन जुन बेला चाहिँ त्यो सर्भरलाई चाहिँ त्यो वेब एप्लिकेसनलाई चाहिँ जब एक्सेस गरिदैन त्यतिखेर चाहिँ हामीले रियली स्केल डाउन गरेर राख्न सक्छौँ त्यसको युजेस त्यसको चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ युजेस चाहिँ हामीले रियली लो गर्न सक्छौँ when I'm saying cloud computing uses which means यदि त्यो वेब एप्लिकेसन यदि क्लाउडमा चाहिँ हामी होस्ट गर्छौँ भने so we don't necessarily have to provision a high end server in cloud unless there's a high demand situation right so हामी त्यसरी जान सक्छौँ so यो सम्पूर्ण यो चारवटा जुन प्याटर्न्सहरू छ यो चारवटा प्याटर्न्समा चाहिँ why should be for example first pattern मा चाहिँ जुन inactivity period भन्ने देखिरहेको छ त्यो inactivity period मा चाहिँ किन हामीले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ को लागि पे गर्ने हैन maybe we could simply not we simply might not be using any services at all any cloud computing resources at all र त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो बिल्समा पनि प्रभाव पर्छ हाम्रो बिल्स पनि मेबी एकदमै लो आइदिन्छ या त मेबी जिरो नै आउन पनि सक्छ हैन जिरो त आउँदैन किन आउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज त्यहाँ डेटाजहरु हुन्छ डेटा चाहिँ स्टोर गर्न कुनै न कुनै फर्ममा हामी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो बट हामीले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको सर्भिसेसलाई एकदमै युजर्सलाई एकदमै स्केल डाउन चाहिँ गरेर राख्ने भएको हुनाले चाहिँ बिल्स चाहिँ कन्सिडरेबली लो आइदिन्छ सो द्याट इज हाउ वी सेभ अ लट अफ मनी so these are actually the ways to save money as well so हामीले चाहिँ यही डिस्कसनबाट चाहिँ हामी जान सक्छौँ कि बुझ्न सक्छौँ कि भर्खरकै डिस्कसनबाट बुझ्न सक्छौँ कि हामीले चाहिँ क्लाउड किन युज गर्ने त किन संसारले चाहिँ everyone they are moving to cloud why they think that instead of having own servers in the organization having own web servers हैन आफ्नै इमेल सर्भर्सहरु आफै राख्नु भन्दा किन चाहिँ हामी क्लाउडबाट युज गर्न सक्छौं त बेटर अप्सन हुन सक्छ त हैन व्हाई क्लाउड सो देयर आर मल्टिपल रिजन्स तर त्यसको टप रिजन्सहरु के हुन सक्छ त पहिलो रिजन भने के छ त भन्दा चाहिँ you can rapidly set up environments to drive business priorities for example so कुनै एउटा बिजनेसको रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दा चाहिँ सडनली मलाई एउटा नयाँ वेब सर्भर चाहिएको छ सडनली मलाई चाहिँ एउटा लेट्स से एउटा टेस्ट मसिन चाहिरहेको छ भने अब एउटा मसिन चाहिरहेको छ जहाँ चाहिँ मैले एप्लिकेसन टेस्ट गर्नुपर्ने छ भने मैले चाहिँ इन द एब्सेन्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ प्लेटफर्म मेरो अप्सन भनेको चाहिँ I might have to either go for virtualization or I have to buy a new real machine हैन अब न्यू रियल मसिन खरीद गर्नु it is not that easy for an organization and it has to go through a whole lot of process जसलाई हामी procurement process भन्छौं हैन पहिला त हामीलाई चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो पहिला चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो कुन पर्पसलाई हामीले चाहिँ के पर्चेस गर्नु पर्छ त्यो बुझ्नु पर्यो त्यसपछि आएर चाहिँ त्यसको लागि बजेटिङ गर्नु पर्यो बजेट चाहिँ अप्रुभ हुनु पर्यो अप्रुभ भइसकेपछि अल राइट वी हैव टु बाइ इट भनेर चाहिँ फेरि मेबी ठुलो रिक्वायरमेन्ट हो भने टेन्डर प्रोसेसमा जानु पर्यो हैन सानै रिक्वायरमेन्ट हो भने चाहिँ पनि स्टिल मार्केटमा चाहिँ हामीले बुझ्नु त पर्यो नि व्हिच इज अ गुड मसिन हैन परफर्मेन्स वाइज कस्ट वाइज सबै कुरा हेर्नु पर्यो एन्ड देन त्यसपछि त्यसलाई प्रोक्योर गरिसकेपछि अफिसमा लिएर आइसकेपछि त्यहाँ त्यसमा चाहिँ चाहिने अपरेटिङ सिस्टम चाहिने एप्लिकेसन्सहरु डिप्लोय गर्न थाल्नु पर्यो त्यसपछि टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट्स टेस्टिङ बेड सेटअप गर्नु पर्यो देन ओन्ली द एक्चुअल बिजनेस टास्क्सहरु हामीले दिन सक्छौं त्यो पर्टिकुलर मसिनमा राइट एन्ड यु माइट हेभ यति मैले भनिराख्दाखेरि चाहिँ आई थिंक देयर इज अ लट अफ प्रोसेसेस that we go through that we have to go through and it takes up a lot of time and effort which means यसलाई चाहिँ मैले फन्डामेन्टली भन्ने हो पनि कुनै एउटा जस्तो नयाँ हार्डवेयर किन्नु पर्यो भने चाहिँ it takes at least a few days to even months हैन ठुलो अर्गनाइजेसन एउटा एन्टरप्राइज अर्गनाइजेसन हो भने चाहिँ त it will take sometimes it might even take months
अब नेपाल सरकारको जस्तो हाम्रो कार्यान्वयन हुने तरिकाले हामी हेर्छौँ भने त मेबी कुनै कुनै केसमा त इट माइट टेक इभन अप टु इयर र त्यसपछि आएर चाहिँ मेबी बजेट नै फ्रिज हुने सम्भावनाहरू हुन्छ हैन विच मिन्स एट द एन्ड अफ द डे यो होल डिस्कसन गरे एट द एन्ड जे गर्न खोजेको त्यो अब्जेक्टिभ नै बिर्सिन सक्ने अवस्था पनि आइपुग्छ हैन सो बट when we take up the option of cloud, then because we can rapidly set up environment in the cloud, so it is totally a different story. In the cloud, यदि हामीले त्यही सेम कुरा चाहिँ हामीले नन क्लाउड इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ जसलाई हामी चाहिँ अन प्रेमाइज इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनौँ न नन क्लाउड भन्नुको अर्थ अन प्रेमाइज इन्भाइरोमेन्ट सो अन प्रेमाइज इन्भाइरोमेन्टबाट हामी चाहिँ क्लाउड इन्भाइरोमेन्टमा आउन चाहन्छौँ भने देन it's a very easy process right we just sign up for a subscription for a cloud subscription just the Microsoft Azure is a cloud subscription can be a cloud subscription and then we can very quickly within a few minutes our whole process organization ki process ma jane ho bhane pani it might take a few hours पनि too much नै भयो and it can just take a few minutes to set up a machine the same environment setup गर्नको लागि चाहिँ within a few minutes you can set up the machine in the cloud unlike on-premise environment it could take you up to at least a few days to months and probably a year as well right so huge difference on the speed so speed really matters to business in a business ma चाहिँ time is money right so which means if you can do something with high speed which means you are making money you are making profit so त्यसै गरी अर्को important thing that why organizations look forward to they are looking forward to use cloud they are using cloud is because of the scalability so we just discussed this जसमा चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसनले चाहिँ एप्लिकेसनको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरु बिजनेसले ड्राइभ गर्छ सो बिजनेस एकदमै भइरहेको सिचुएसन छ यदि चाहिँ छ भने चाहिँ त्यो एप्लिकेसनले चाहिँ हाई रिसोर्स पनि कन्ज्युम गर्छ राइट सो हाई परफर्मेन्स कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्टमा त्यो एप्लिकेसन राख्नु पर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ पनि हामी फेरि कम्पेयर गर्न सक्छौं अन प्रेमाइजमा चाहिँ राख्दाखेरि के भइदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वी हैव स्ट्यान्डर्ड दैट्स इज मैले अन प्रेमाइजमा चाहिँ मैले 16 GB को र्याम भएको र मल्टिपल कोर्सहरु भएको चाहिँ मैले एउटा चाहिँ अन प्रेमाइज सर्भर पर्चेस गरेको छु मैले अन प्रेमाइजमा तर मेरो बिजनेसको रिक्वायरमेन्ट यति हाई भइदियो कि that machine doesn't help that machine is low performance for my requirement now what to do to buy that server I have already invested maybe couple of lakhs of rupees including the software that I need to install I have installed in that machine now how do I make sure कि मेरो जसरी अब अझै रिक्वायरमेन्ट्स हाई भएको छ त्यो अवस्थामा मैले अरु फेरि अझै एउटा सर्भर किनेर चाहिँ मेरो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ होला त त्यति सजिलै हुँदैन बिकज किन हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज दैट इज नट अ इजी थिङ मैले चाहिँ त्यसलाई मैले त्यस्तो सिचुएसन क्रिएट आफै यदि अन प्रेमाइज गर्नुपर्नुको सिचुएसन भनेको चाहिँ मैले फेल ओभर क्लस्टरिङ गर्नुपर्ने सिचुएसन भन्छौं हामी सर्भरलाई चाहिँ मैले एउटा सर्भर मैले अलरेडी पर्चेस गरिसकेको छु त्यो सर्भरले चाहिँ मेरो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल नभएको भएर चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त भन्दा मैले चाहिँ अरु सर्भर्सहरु पनि त्यो सर्भरको इन्भाइरोमेन्टमा मैले एड गरिरहेको छु और त्यो नगरिकन मैले के पनि गर्न सक्छु त अफ कोर्स भन्दा मैले र्यामलाई चाहिँ मैले 16 GB को ठाउँमा मैले 32 GB पनि बनाइदिन सक्छु और 32 GB को ठाउँमा चाहिँ मैले 64 GB पनि बनाइदिन सक्छु होला हैन बट अगेन यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरु छ हैन एउटा डेटा सेन्टरको इन्भाइरोमेन्ट हामी हेर्छौं भने चाहिँ एउटा सर्भरलाई चाहिँ हामी रन गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हामी हेर्छौं भने चाहिँ इट इज नट जस्ट अबाउट द हार्डवेयर अपरेटिङ सिस्टम और दैट मशीन त्यो मशीनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली त्यसले परफर्म गर्नको लागि चाहिँ वी नीड टु क्रिएट अ very good environment for example a highly air conditioned environment एउटा डेटा सेन्टर इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ it is not just about machines okay it has to have good bandwidth it has to be supported with all sorts of networks त्यसै गरी चाहिँ
फेलओभर, लाइक फर इक्जाम्पल एउटा त्यो सर्भर बाई चान्स त्यो सर्भर डाउन भयो भने चाहिँ त्यो सर्भरमा भएको एप्लिकेसनलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ रन गर्ने त, स्टिल रन कसरी गर्ने त होइन, जसलाई हामी चाहिँ सर्भरको फेलओभर क्लस्टरिङ भन्छौँ। एउटा सर्भर डाउन भयो भने पनि अर्को सर्भरले टेक ओभर गरोस् र कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ त्यसको कुनै प्रभाव नै नपरोस् भन्ने हुन्छ। बट त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ अन प्रेमाइजमा सेटअप गर्नुपर्दा चाहिँ इट टेक्स अ लड अफ टाइम होइन। त्यो हामीले एक्चुअली गर्न खोजिरहेको के हो त भन्दा हामीले स्केल अप नै गर्न खोजिरहेको अवस्था पनि हो नि। बट अगेन इट इज नट इजी, इट इज अ हाइली कम्प्लिकेटेड सिनारियो। सो योभन्दा बेटर वे भनेको चाहिँ मच बेटर वे भनेको नाउ युजिङ क्लाउड। सो इन क्लाउड देयर आर लट्स अफ फिचर्स टु दिस, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ स्केल अप भन्छौँ, या चाहिँ यो म्यानुअली स्केलिङ पनि हुनसक्छ और अटो स्केलिङको अप्सन्स पनि हुन्छ। अटो स्केलिङमा के भइदिन्छ त भन्दा चाहिँ कुनै ह्युमन इन्टरभेन्सन बिना नै यदि सर्भरको रिक्वायरमेन्ट एकदमै हाई भएर आइदिइरहेको छ भने चाहिँ अटोमेटिकल्ली त्यो सर्भरमा चाहिँ कम्प्युट इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एडप्ट हुँदै जान्छ र एज सुन एज देयर इज नो सच रिक्वायरमेन्ट्स देन त्यो स्केल डाउन भएर जान्छ आफै होइन। सो देयर समथिङ कल्ड स्केल अप, स्केल डाउन, त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँ स्केल इन, स्केल आउट भन्ने अप्सन्सहरू पनि छ। सो स्केल up and down is more about adding the compute environment on the same physical server, while scale in and scale out one as it is more about adding a new machine to make it more to support failover होइन। एउटै मसिनलाई चाहिँ हामीले एउटै मसिनमा मोर पावर एड गर्दैमा चाहिँ त्यो फेलओभर चाहिँ हुन सक्दैन। तर इफ वी एड मोर मसिन्स in a cluster, in a failover environment, then कुनै एउटा सर्भर चाहिँ डाउन भयो भने पनि अर्को सर्भरले टेक ओभर गर्न सक्छ राइट। सो त्यो स्केलेबिलिटीको अप्सन्सहरू चाहिँ क्लाउडमा धेरै सजिलो छ, मच फास्टर र धेरै सजिलो पनि छ। सो त्यसै गरी चाहिँ अब इकोनोमिक्सकोले चाहिँ म्याटर गर्छ अफकोर्स। एट द इन्ड अफ द डे हाउ मच डज इट कस्ट रियली म्याटर्स। यदि कस्ट एकदमै हाई भएर आउँछ भने चाहिँ इट्स नट प्र्याक्टिकल होइन। सो यो पोइन्टमा चाहिँ आई वान्ट टु आस्क यु वान क्वेसन, हाउ मेनी अफ यु थिङ्क द्याट क्लाउड is costlier than non-cloud environment? Let me repeat my question. How many of you think that cloud computing is more costlier than non-cloud environment? So when I say non-cloud environment, it means on-premise environment. Yeah. Any feedback on this? Or you can have your own say. Which one is cheaper or which one is costlier? Cloud or non-cloud? Cloud or on-premise? Which one is cheaper or which one is costlier? Cloud is cheaper, sir. Okay, cloud is cheaper. Sangeet Raj Bulirao. Hazur, sir. Okay, so cloud is cheaper. Okay. Okay, Sushant says cloud is cheaper. Okay. Ayush also says cloud is cheaper. Okay, now let's move to the next level. If cloud is cheaper, why do you think that cloud is more cheaper? Kina cheaper was last. Okay, without wasting time, maybe let me answer to this. Yes, exactly, pay-per use, because it is pay-per-use, right? So जुन बेला हामी चाहिँ जुन बेला चाहिन्छ हामीलाई त्यतिखेरको मात्र हामीले पैसा पे गरिरहेको छौँ नि त। इनफ्याक्ट म अघि नै चाहिँ यहाँ जान थालिरहेको थिएँ, मेरो नेक्स्ट डिस्कसन्सहरू स्लोली म त्यतै जान थालिरहेको छु, जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ लेट्स से मैले सर्भर युज नै गरिरहेको छैन भने मैले त्यो सर्भरलाई सटडाउनै गरिराख्न पनि सक्छु। त्यो सर्भरलाई सटडाउनै गरिराख्दाखेरि चाहिँ देयर इज सम मिनिमम कस्ट द्याट आई हेभ टु बियर, बिकज त्यो सर्भर सटडाउन गर्दाखेरि चाहिँ फ्यु सर्भिसेसहरू चाहिँ
को युजर्स चाहिँ 0 नै हुन्छ, तर फर एक्जाम्पल सर्भिसेस लाइक स्टोरेज सर्भिसेसहरू चाहिँ स्टिल युजमै आइरहेको हुनसक्छ होइन। किन भन्दा चाहिँ त्यो स्टोरेजमा चाहिँ हाम्रो सर्भिसेसहरू स्टिल त्यहाँ सेफ भएर बसिरहेको हुनसक्छ। सो बट इट्स मिनिमम, so no need to buy hardware, pay per use, can scalable accordingly. Yes, exactly. So of course, so cloud is cheaper नै भन्न सकिन्छ हामी, बट cheaper भने पनि हामी चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै कन्ट्रोभर्सियल टपिक हो यो, किन भन्दा मेनी पिपल अल्सो थिङ्क कि क्लाउड इज नट चिप, इट इज कस्टलियर। किन कस्टलियर? यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसो अहिले हामी यसरी डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स लाइक इट इज चिपर बिकज पेपर युज हो होइन। अब युज गरेको मात्रै बेलामा त पे गर्ने रहेछ नि होइन, त्यसरी नै बिल उठ्दो रहेछ भनेपछि त चिपर नै होला नि भन्ने त बुझ्यो। तर पनि यसको बिल्सहरू हेर्ने भने चाहिँ 7 जाने बिल्स पनि उठ्न सक्छ, नसोचेको तरिकाले चाहिँ बिल उठिरहेको हुन्छ। यसको बिल्सहरूको मैले एउटा चाहिँ स्याम्पल बिल्सहरू मैले अहिले यहाँ देखाउन त त्यति सजिलो छैन, तर चाहिँ हाम्रो यसको बिल्सहरू हेर्ने भने बिल बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ के कुरामा बिल उठिरहेको हुन्छ। एउटा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मसिन, भर्चुअल मसिनै मैले चाहिँ क्रिएट गरिरहेको छु भने चाहिँ मेरो बिल चाहिँ मन्थली बिलमा चाहिँ पब्लिक आइपीको कस्ट हालिरहेको हुन्छ, त्यहाँ ब्यान्डविड्थको युजर्सको कस्ट हालिरहेको हुन्छ होइन, त्यहाँ स्टोरेजको चाहिँ स्टोरेज कतिको फ्रिक्वेन्टली एक्सेस भइरहेको छ, स्टोरेज चाहिँ मैले चाहिँ कति एक्सेस गरिरहेको छु होइन। त्यसै गरी चाहिँ लाइक आई सेड कि प्राइभेट आइपिजहरू, पब्लिक आइपिजहरू, त्यसपछि आएर नेटवर्क डिभाइसेसहरू, भर्चुअल नेटवर्क्सहरू, भिनेट्सहरू मैले कतिको युज गरिरहेको छु होइन। अनि त्यसो गरी मैले त्यो सर्भरलाई मैले क्यासिङ गरेको छु कि छैन, त्यो सर्भरलाई चाहिँ मैले रिडन्डेन्ट बनाएको छ कि छैन होइन। रिडन्डेन्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ मैले त्यो सर्भरको एउटा रेप्लिका सर्भर पनि बनाएको छु कि, त्यो सर्भर इनकेस डाउन गयो भने चाहिँ स्टिल त्यो सर्भरमा भएको एप्लिकेसन्सहरू एक्सेसिबल होस् भनेर होइन। त्यसको चाहिँ मैले डिआरएसआई को मैले क्रिएट गरेको छु कि होइन। सो देयर आर न्युमरस अप्सन्स, आई क्यान इदर इनेबल अर डिसेबल। अब मैले यो सबै मलाई चाहिन्छ भन्दै गएँ भने चाहिँ त obviously it is not going to be cheaper, it is going to be costlier होइन। तर इन जेनरल यसलाई चाहिँ हामीले स्मार्टली हामीले चाहिँ युज गर्न सक्यौँ भने देन इट्स obviously cheaper। सो स्मार्टली हामीले युज गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा पनि हो भन्दा चाहिँ यसलाई हामी कस्ट अप्टिमाइजेसन पनि भन्छौँ होइन। देयर आर मेनी वेज टु अप्टिमाइज द कस्ट इन द क्लाउड। So many ways to optimize the cloud, optimize the cost होइन। So like I said, if we are using infrastructure as a service types applications, त्यसको क्लाउड अप्टिमाइज, त्यसको कस्ट अप्टिमाइज गर्ने एउटा तरिका हुन सक्छ। इफ यु आर युजिङ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस टाइप एप्लिकेसन्स देन त्यसको कस्ट अप्टिमाइज गर्ने टेक्निक्सहरू फरक हुन सक्छ है। ओके, सो विथ दिस लेट्स मुभ फरवर्ड। अब मैले अलिकति यो यतातिर पनि लाइट्सहरू दिन चाहेँ। आई थिङ्क आई विल नट स्पेन्ड मच टाइम अन दिस बट येट आई थिङ्क इट स्टिल मेक सेन्स। सो यहाँ चाहिँ अब हामी स्लोली हामी एज वी आर मुभिङ इन्टु माइक्रोसफ्ट अज्योरको टपिक्समा गइरहेको हुनाले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अज्योरको चाहिँ देयर आर नम्बर अफ रिजन्स है। सो मैले यो पहिला चाहिँ यो टपिकमा आउनुभन्दा पहिला लेट मी सेयर दिस स्क्रिन विथ यु। देखिरहेको छ होला है यो टपिक, यो छ स्क्रिन। So Microsoft has global presence. Microsoft को Azure has its global presence. World map मा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ there are in total of 58 Azure regions worldwide and hundreds of service providers and thousands of enterprises of course, right? So what does that mean? I think यहाँ चाहिँ key is the Azure regions. So Azure regions भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ Microsoftले आफ्नो डेटा सेन्टर्सहरू वर्ल्ड वाइड संसारभरि चाहिँ फिजाएर राखेको छ होइन। सो हाउ डज इट इम्प्याक्ट इज यो इच अफ द रिजन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिजन्समा चाहिँ नम्बर अफ डेटा सेन्टर्सहरू हुन्छ। इट इज एक्चुअली अ नम्बर अफ डेटा सेन्टर्स। अ रिजन इज अ सेट अफ डेटा सेन्टर्स डिप्लोइड होइन विदिन अ latency defined parameters and connected through a dedicated regional low latency network भनेर भन्छौँ। So which means
58 रिजन्सहरु छ। त्यो 58 रिजन्सहरुको आफ्नो ल्याटेन्सी छ। कुनै सपोज नेपालबाट मैले कुनै एउटा रिजनमा भएको रिजनलाई चाहिँ मैले रिजनको सर्भिसेसहरु मैले एक्सेस गर्न चाहे भने त्यसको आफ्नै टाइम डिले छ हैन। यसको लागि चाहिँ there is a website called there's a website called speed test भन्ने छ, speedtest.com. Okay, speedtest.com or .net, let me just check it. So it's at speedtest.net भन्ने छ। यो यसमा गएर चाहिँ if you click on go, sorry, not speed test, your speed. What's your speed? Okay. Yes. So मैले चाहिँ यो लिंक चाहिँ मैले च्याट बक्समा शेयर गर्दिए। सो मैले भर्खरै एउटा शेयर गरेको छु, azurespeed.com/azure/latency भन्ने छ। सो यहाँ मैले हेर्ने हो भने चाहिँ के छ त भन्दा यसमा हेर्न सक्छु। एक्चुअली लेट मी शेयर दिस स्क्रिन। म रिशेयर गर्छु है मेरो स्क्रिन चाहिँ। मेरो स्क्रिन देखिरहेछ होला? ओके, सो देखिरहेछ होला हैन। सो आई एम इन्टु केमा छु त म भन्दाखेरि चाहिँ azurespeed.com/azure/latency मा छु अहिले हैन। सो लाइक आई सेड देयर आर न्युमरस रिजन्स, माइक्रोसफ्ट रिजन्सहरु छ। सो यो रिजन्सको नामहरु हेर्ने भने चाहिँ हामी के छ त भन्दा Azure एसिया पेसिफिकमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 वटा रिजन रहेछ। अमेरिकाजमा चाहिँ त्यस्तै यहाँ रिजन्सहरु छ। युरोपमा चाहिँ फेरि अरु रिजन्सहरु छ हैन। सो यो रिजन्सहरु भने के त भन्दा इट इज अ सेट अफ डेटा सेन्टर्स। माइक्रोसफ्टको डेटा सेन्टर्सहरु यसरी विभिन्न रिजन्सहरुमा चाहिँ राखिएको छ। सो यसमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। सो मैले यहाँ अहिले कुनै पनि रिजन चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेको छैन। लेट्स से मैले नेपालबाट सबैभन्दा नजिक कहाँ छ त भनेर मैले चेक गर्न खोजे भने चाहिँ पर्ने रिजन चाहिँ नेपालमा त नेपाल इज नट अ रिजन बाइ द वे है। सो नेपालको नियरेस्ट रिजन अजुरको लागि हेर्ने भने चाहिँ अजुरको रिजन्स हेर्ने भने चाहिँ इन्डिया अथवा सिङ्गापुर छ हैन। सो मैले साउथ ईस्ट एसिया इज लाइक सिङ्गापुर। सो मैले सिङ्गापुर साउथ ईस्ट एसियालाई सिलेक्ट गरेँ। त्यसै गरी चाहिँ आई अल्सो वान्ट टु सेलेक्ट फर एक्जाम्पल इन्डियन डेटा सेन्टर्सहरु कहाँ छ होला। एसियामै छ पक्कै पनि। सेन्ट्रल इन्डियाको पनि एउटा हेरौँ, वेस्ट इन्डियाको पनि हेरौँ, साउथ इन्डियाको पनि हेरौँ हैन। सो यसलाई चाहिँ हामी तल गएर यसरी हेर्छु भने so you can see from latency test here, Asia Pacific Singapore has the least latency, in most of the cases right? So Singapore has the least latency, so which means more accessible. So अब यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौं। यदि चाहिँ I have some customers in Nepal र त्यो कस्टमर्सहरुले चाहिँ मेरो वेबसाइट एक्सेस गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ वेब एप्लिकेसन एक्सेस गर्नुपर्ने छ भने त्यो एप्लिकेसनलाई मैले कहाँ होस्ट गर्ने त? अझै अजुरमा होस्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ कुन डेटा कुन रिजनमा मैले होस्ट गर्दा राम्रो हुने भयो त? क्यान आई गेट योर रेस्पोन्सेस इन द च्याट सेक्सन? कहाँनिर चाहिँ मैले कुन रिजनमा चाहिँ मैले गर्दा बेस्ट होला? अहिलेको मैले भर्खरै शेयर गरेको स्क्रिन अनुसार चाहिँ ल्याटेन्सी टेस्टको हेर्दाखेरि चाहिँ एसिया पेसिफिक इन्डिया हैन। सो यो रिजन्सहरुमा चाहिँ कुन चाहिँ लोकेसनमा मैले चाहिँ मेरो वेब एप्लिकेसनलाई होस्ट गरे भने माई वेब एप्लिकेसन इज गोइङ टु बी फास्टर फर माई कस्टमर्स। एनी गेस? ओके, Keshav says Singapore, Southeast Asia, good. All right, so we have the answer. So location चाहिँ सिङ्गापुर हो, तर यो कुन रिजन भन्दा चाहिँ
माइक्रोसफ्ट को रिजन को हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ साउथ ईस्ट एसिया रिजन इज वेयर हाम्रो लागि चाहिँ लिस्ट ल्याटेन्सी पर्छ। दिस इज एन एभरेज है, कहिले धेरै कहिले थोरै भइरहेको हुन्छ, तर पनि इन जेनरल यसबाट प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सिङ्गापुर इज द बेस्ट अप्सन हैन। सो नाउ let me reshare my PowerPoint. Okay. Okay, so let's move into availability zones. So के भनेको हो त यो एजेट भनेको चाहिँ, यसलाई चाहिँ हामीले एजेटलाई चाहिँ हामीले एजी पनि भनेर भन्छौँ हैन। So availability zones are physically separated locations within an Azure region. So each availability zone is made up of one or more data centers equipped with independent power, cooling, and networking. See, this is so interesting key. When I say one data center, so I mean, Microsoft has like 58 regions, right? And out of those 58 regions, each of those regions has multiple availability zones. And multiple availability zones are actually their physically separate locations. They are physically separate locations. किन यो physically separate locations बनाएको भन्दा because of यो disaster बाट चाहिँ जोगिनको लागि पनि. So डेटाहरु चाहिँ different availability zone मा राखियो भने चाहिँ they are physically different. So दुईटा availability zones मा राख्ने बित्तिकै more secure भयो data चाहिँ. र each of these availability zones is made up of more one or more data centers. So now you can imagine yourself how many data centers Microsoft has. So just alone regions मात्रै 58 regions worldwide भने चाहिँ Microsoft को data centers हरु कति होला हैन. And each of the data center मा चाहिँ कति applications हरु hosting भएको छ होला, कति services हरु run भइरा छ होला. And this whole services हरुलाई access गर्नको लागि चाहिँ we have Azure को portal, right? And so that's how we from Azure portal we access all of these Azure services depending on what we need. So अब set of regions लाई हामी चाहिँ अलिकति यो theoretical part छ जसलाई चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भने set of regions लाई हामीले geography पनि भनेर भन्छौँ हैन. A geography is a discrete market typically containing two or more regions that preserves data residency and compliance boundaries. So यहाँ चाहिँ अर्को के छ त geographies भन्ने पनि छ which contains a set of regions. र यो generally किन यो जरुरी देखियो त भन्दा because of security and compliance ले गर्दा पनि हैन. You might have heard there's something called GDPR. सुनेको टर्म हो यो GDPR. सुनेको टर्म है. So GDPR is एउटा चाहिँ data protection standard हो, एउटा चाहिँ regulation हो. GDPR General Data Protection Regulation भन्छ के अरे. So GDPR. So यो चाहिँ European standard हो. यो European standard भयो भने पनि यो संसारले नै including United States everywhere it is rampant. Everyone follows this in general. हैन. So यो GDPR चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ. So अब जस्तो कि युरोपमा चाहिँ मेनली GDPR हेर्छौँ भने चाहिँ GDPR compliant भएर चाहिँ डेटा सेन्टर्सहरु बनेको छ. त्यसै गरी चाहिँ एसियामा हामी त्यसै गरी हेर्न सक्छौं. एसियामा पनि आफ्नै भनौं न सेक्युरिटी एन्ड कम्प्लायन्स छ पक्कै पनि. नेपालको आफ्नै सेक्युरिटी एन्ड कम्प्लायन्स छ पनि भन्न सकिन्छ. मोर अर लेस छ नै भन्छु म. सेक्युरिटी एन्ड कम्प्लायन्स छ हैन. So yes, okay, let me just take up a few questions. पहिला यहाँ questions मैले देखेँ. केशव भण्डारी says why though we are geographically nearest to India we don't have fastest one services than the Singapore though we are geographically nearest to India. मैले अलिकति नबुझेको जस्तो लाग्छ. केशव, do you want to speak on this?
अनम्युट गरेर त्यो अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि जुन सिङ्गापुरको चाहिँ फास्टेस्ट छ भनेर हजुर तर हामी हजुर जियोग्राफिकली त इन्डियासँग नजिक छौँ तर सिङ्गापुरसँग भन्दा तर हामीले किन इन्डियाको सर्भर चाहिँ फास्ट पाउँदैनौँ भनेर ए ओके सो इट इज नट जस्ट अबाउट द डिस्टेन्स यो फिजिकल डिस्टेन्स मात्र नभइकन चाहिँ त्यो सर्भरलाई कसरी त्यो डेटा सेन्टर या त डेटा सेन्टरलाई नै कसरी डिजाइन गरिएछ त भन्नेमा पनि डिपेन्ड गर्छ इट अल डिपेन्ड्स अन लाइक कति ब्यान्डविड्थ चाहिँ अभाइलेबल छ त्यहाँ होइन त्यसले पनि फरक पर्छ नट जस्ट अबाउट द डिस्टेन्स ओके हजुर सो कुसमा खरबाटको चाहिँ क्यान वी अटोमेट Azure hardware settings like RAM, CPU as increasing or decreasing the workload? Yes, exactly. We can automate that, of course. So yes, we can automate that. So just like I'm auto scaling नै भन्छु again. हैन अब हामीले कस्तो सेटिङ्स राख्ने लाइक अटो स्केलिङमा पनि we want to scale in or scale out को सेटिङ्सहरु राख्ने हो कि scale up and scale down को सेटिङ्सहरु राख्ने हो लाइक अघि नै मैले भने जस्तो चाहिँ scale in and scale up and scale down is more of same server same hardware मा चाहिँ अब यो हार्डवेयर भनेको चाहिँ भर्चुअल इन मोस्ट अफ द केसेस यो भर्चुअल नै हुन्छ हैन भर्चुअलाइजेसन बाटै आएको हुन सक्छ तर पनि yes that is possible the auto scaling is possible automate गर्नु भने चाहिँ it is more about auto scaling so त्यसै गरी चाहिँ सुशान्तको प्रश्न इज रिजन अनुसार सर्भिसहरुको प्राइस किन चेन्ज हुन्छ रिजन अनुसार सर्भिसहरुको प्राइस ओके दिस इज अ भेरी गुड क्वेशन फ्रम सुशान्त एक्चुअली रिजन अनुसार चाहिँ सर्भिसहरुको प्राइस किन चेन्ज हुन्छ भन्ने छ हैन सो अब there could be many metrics to decide on the pricing हैन यो प्राइसिङ हेर्नलाई चाहिँ there's one good I'll respond to this question but यो प्राइसिङ हेर्नलाई चाहिँ Azure calculator भन्ने छ के एउटा calculator if you know this or not if you go to pricing calculator मैले चाहिँ यो लिंक चाहिँ मैले शेयर गर्दिन्छु मैले च्याटमा so this is a place where you can go and check how much it cost to a particular service हैन सो रिजन अनुसार चाहिँ सर्भिसेसहरुको प्राइस किन चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ one reason for example could be त्यसको चाहिँ डिमान्ड कतिको छ त कुनै पनि पर्टिकुलर रिजनमा चाहिँ त्यसको डिमान्ड कतिको छ त हैन लेट्स से we are trying to see साउथ ईस्ट एशिया रिजनमा चाहिँ I need one particular सर्भिस त्यो लजिक एप्स भन्ने मलाई चाहिरहेको छ भने चाहिँ सर्भिस चाहिरहेको छ भने त्यो सर्भिस चाहिँ मलाई अरु रिजन भन्दा यहाँ महँगो पनि परिरहेको हुन सक्छ किन इट अगेन डिपेन्ड्स अन लाइक मैले भने चाहिँ एउटा रिजन भनेको चाहिँ त्यसको युजेस त्यसको डिमान्ड चाहिँ एकदमै हाई भएको हुन सक्छ त्यो रिजनमा चाहिँ अब यदि त्यसको डिमान्ड त्यति हाई छैन भने त्यही अनुसारले चाहिँ फेरि लो पनि हुन सक्छ हैन सो त्यसै गरी चाहिँ अब अरु अन्य रिजन्सहरु पनि अन्य कारणहरु पनि त्यहाँ हुन सक्छ अब अगेन दिस आर अल कमर्शियल थिङ हैन अब कमर्शियल कुराहरुमा चाहिँ यो ठ्याक्कै यो कारणले नै भएको भनेर भन्न सक्दिन बट देयर कुड बी मेनी रिजन्स लाइक मैले भर्खरै एउटा एक्जाम्पल दिए जस्तो त्यो एउटा कुनै रिजन हुन सक्छ देयर कुड बी मेनी अदर रिजन्स एज वेल अलराइट ओके सो लेट्स मुभ फरवर्ड So yes, यो चाहिँ मैले अलिकति एउटा कमर्शियल टर्ममा चाहिँ मैले हालेको स्लाइड हो यो स्लाइडले के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यस Azure is being used by top companies in the world हैन लाइक इन्क्लुडिङ US को डिफेन्सले पनि युज गर्छ इन्क्लुडिङ के रे चाइनिज गभर्नमेन्टले पनि युज गरिरहेको छ भने चाहिँ there's a lot of top companies that are Fortune 500 companies like यसलाई चाहिँ एउटा म्याट्रिक्समा हेर्ने भने चाहिँ more than 90% of the companies are 90% of the Fortune 500 companies are consuming Microsoft Azure Cloud. Okay. अब अर्को डिस्कसन हाम्रो एरिया अफ डिस्कसन के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ
In terms of the applications, यो यसको चाहिँ के छ त यो चाहिँ भनौँ न के एप्लिकेसन्सहरु यसमा सपोर्टेड छ कस्तो कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजेसहरु यसमा सपोर्टेड छ कस्तो कस्तो प्रकारको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर यसमा अवेलेबल छ हैन सो दैट कुड बी वान इम्पोर्टेन्ट एरिया अफ डिस्कसन्स र जसरी मैले अघि नै मैले सुरुमै भनेको थिएँ आई थिंक अर्लियर स्लाइड्समा चाहिँ डेभअप्स डेभलपमेन्ट एन्ड अपरेसन्सलाई सपोर्ट गर्ने खालको टुल्सहरु चाहिँ that are available in Azure, right? So, or it also supports different clients as well, like Android, iOS, Xamarin, Cordova. त्यसै गरी management tools Safe, Puppet, Ansible, हैन यो सबै यो management जो software management tools application management tools पनि छ. These are all available in Azure. त्यसै गरी application को लागि चाहिँ जुन applications को CMSs for example WordPress, Joomla, Drupal, all of these are available. So which means मैले एउटा चाहिँ simple एउटा WordPress site develop गर्नु पर्यो भने चाहिँ I can easily create that site in Azure, with just few clicks. Or Joomla, for example, or Drupal. But again, you need to have basic understanding of how to use it. त्यसै गरी चाहिँ PaaS and DevOps toolsहरु हैन त्यसै गरी चाहिँ app frameworksहरु के frameworksहरु supported छ. So it supports PHP, Node.js, Python, Java, Ruby, and so on, including of course .NET. .NET the Microsoft native नै भइहाल्यो हैन. So of course it supports multiple application framework and tools. So त्यसै गरी चाहिँ middlewares databases and middlewaresहरु Hadoop, Redis, ClearDB, Cloudera, MySQL, MongoDB, and Couchbase. So all of these are supported. Databases and middlewares in Azure. त्यसै गरी in terms of the infrastructure, in terms of the platform, Ubuntu देखि लिएर Red Hat, Windows of course, Docker support गर्छ यसले अहिले Docker को युजेस एकदमै हाई भइरहेको छ हैन. So Bitnami, SUSE, and so on, Oracle हैन, and so on. So it is an open cloud. So यसलाई हामीले open किन भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ Azure comes from Microsoft, right? So everyone knows that Azure is a public cloud platform, and it comes from Microsoft. यो भन्दैमा चाहिँ okay, this Azure, this public cloud is from Microsoft भन्दैमा चाहिँ it only runs Microsoft को applications, Microsoft को DevOps, Microsoft को management or Microsoft को application framework मात्रै यसमा रन हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन. It is an open platform, right? So it can run any third-party applications as well. Any त नभनौं, but most of the cases, most of the third-party apps can run in Azure. Let's move forward. जस्तै कि अब यो चाहिँ Red Hat, of course, Red Hat is first class, is treated first class. So hybrid support पनि छ in Azure. So okay, then I think I should also talk to you about this. कसैले यो स्लाइड चाहिँ पहिला देखेको स्लाइड हो, मलाई चाहिँ देखेको छ भने यस भनेर चाहिँ रेस्पोन्स गर्दिम न, देखेको छैन भने चाहिँ नो भन्दा नि हुन्छ. यो स्लाइड चाहिँ पहिला देखेको स्लाइड हो भने चाहिँ च्याट बक्समा मैले भर्खर देखाइरहेको क्लाउड सर्भिस मोडल्सको जुन स्लाइड छ, यो स्लाइड देखिसकेको स्लाइड हो. पहिला देखेको भए यस, देखेको छैन भने चाहिँ नो भन्दा हुन्छ. All right, I think I haven't received any response on this, but let me just go through this quickly. So यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ को अघि नै मैले चाहिँ IaaS, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भने, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भने र सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भने. सो यसमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं के हो त यो भनेको चाहिँ. यो भनेको चाहिँ एक्चुअली क्लाउड को सर्भिस मोडल्सहरु यसलाई भनिन्छ, सर्भिस मोडल भन्छ हैन. सो कसरी चाहिँ सर्भिसेसहरु अवेलेबल गराउन सक्छ त पब्लिक क्लाउडबाट कन्ज्युमर्सलाई भन्दा चाहिँ हामीले यो जुन हामी यो फर्स्ट कलम हामी हेर्न सक्छौं. यो फर्स्ट कलम भनेको चाहिँ इट इज फन्डामेन्टली यो क्लाउड मोडल नै होइन. यसलाई चाहिँ क्लाउड मोडल नभनिकन हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल अन प्रेमाइज मोडल भन्छौं. सो अन प्रेमाइज मोडलमा चाहिँ एक्चुअली भइरहेको के छ त भन्दा we are managing everything by ourselves, including the network, storage, servers, virtualizations, operating systems, middleware, runtime, data, application. यो सबै कुरा चाहिँ हामी आफै नै म्यानेज गरिरहेछौं. आफै भन्नाले कसले?
जुन अर्गनाइजेसन्सलाई चाहिएको छ त्यही अर्गनाइजेसनले म्यानेज गरेर आएको छ, राइट, अन प्रेमाइज इन्भाइरोमेन्ट. बट now an organization wants to shift or move to the cloud. Pane, there are mainly two ways to host their applications, run their applications. In fact, three ways. Right? So 2 to 3 ways भन्दा हुन्छ. It's quite interesting. यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ so mainly चाहिँ के छ त एउटा IaaS भने चाहिँ infrastructure as a service, which is IaaS platform as a service, which is PaaS, र software as a service, which is SaaS भने छ हैन. सो यहाँ भइरहेछ के त भन्दाखेरि चाहिँ if you look into infrastructure as a service, then in this case infrastructure as a service को केसमा चाहिँ we are managing all the blue color मा भएको चाहिँ networking, storage, servers र virtualization चाहिँ हामी आफै म्यानेज गर्छौं. मैले यसलाई चाहिँ अलि भिन्न तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने. सो यहाँ मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसमा चाहिँ भेन्डर्सले म्यानेज गर्छ के त भन्दा अप टु भर्चुअलाइजेसनसम्म चाहिँ नेटवर्क, स्टोरेज, सर्भर्स र भर्चुअलाइजेसन चाहिँ भेन्डर्सले म्यानेज गरिदिन्छ, सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ म्यानेज गरिदिन्छ, सीएसपीले म्यानेज गरिदिन्छ. सीएसपी एज इन क्लाउड सोल्युसन प्रोभाइडरले सीएसपीले म्यानेज गरिदिन्छ भने चाहिँ वी ओन्ली हेभ टु म्यानेज द अपरेटिङ सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एन्ड एप्लिकेसन्स. सो वी म्यानेज दिस भनेपछि यो पनि एउटा सजिलो तरिका भइदियो नि, बिकज वी डोन्ट हेभ टु म्यानेज द नेटवर्क, स्टोरेज, सर्भर्स एन्ड भर्चुअलाइजेसन. धेरै कस्टली सर्भिसेसहरू छ यो कुराहरू, यो म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ त्यति सजिलो छैन भर्चुअलाइजेसन म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हैन. सो यो सबै कुराहरू चाहिँ this all of these four services will be managed by the service provider, while we only have to manage the operating system through the application. While if we move to platform as a service, you can see yourself, you or I as a business, we only manage data and application. Of application त मैले आफै बनाएको एप्लिकेसन हुन सक्छ अथवा अर्गनाइजेसनको एप्लिकेसन हुन सक्छ, एन्ड डेटा अफ कोर्स त्यो एप्लिकेसनसँग रिलेटेड डेटा जति पनि छ त्यो एप्लिकेसन डेटा चाहिँ मैले म्यानेज गर्छु भने अन्य सम्पूर्ण सबै सर्भिसेसहरू चाहिँ विल बी म्यानेज्ड बाइ द क्लाउड सर्भिस और क्लाउड सोल्युसन प्रोभाइडर. ओके, बट there's one other सर्भिस मोडल जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भन्छौँ. यो केसमा चाहिँ के छ भन्दा we don't really have to manage anything because everything would be taken care by the service provider. Just like software as a service model in Bansom. So for example, if you are using, I don't know if you are using Office 365. Anyone using Office 365? I'll come to Sangeet's question. Okay, good. Okay, good, very good. You're using Office 365, right? So Office 365 is the whole. Sabajana students use Office 365. Okay, looks like all of you are using Office 365, which is very good. So my point is Office 365 is the best example of software as a service, because Office 365 it provides email services, it provides document management services. That is very good. Who is using Dynamics 365? Kusmaker is using Dynamics 365 as well. This is very interesting. Kusmaker, are you using Dynamics 365 as well? Yes, sir. के को लागि चाहिँ Dynamics 365 के को लागि युज भइरहेछ गरेर? मैले अहिले आफ्नो एउटा सानो कम्पनी खोलेको छु, त्यसैको लागि चाहिँ युज गरिरहेको छु सर. ए हो र, which is very good. कुन कम्पोनेन्ट Dynamics 65 मा? Dynamics 65 मा अहिले मैले यो के रे कस्टमरहरुलाई चाहिँ नि लिड गर्नको लागि युज गरिरहेको छु. को लिड म्यानेजमेन्टको लागि? हजुर सर. That is very nice. You saying you paid for Dynamics 65 अथवा चाहिँ there's some other way?
मैले चाहिँ नि यो इबीबाट लिएको थिएँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि उनीहरूले मलाई यो अफिस 65 को चाहिँ नि प्याकेजमै उनीहरूले डाइनामिक 65 पनि दिएको थियो। ओके कति चाहिँ कति पर्न गयो डाइनामिक 65 को पर मन्थ कस्ट? मैले अफिस 65 लिँदाखेरि चाहिँ $5 मा लिएको थिएँ अनि त्यसैमा उनीहरूले चाहिँ नि अनलिमिटेडको लागि दिएको छ। त्यसमा चाहिँ डाइनामिक 65 पनि दिएको छ? हजुर। त्यति सजिलो दिन नपर्ने? Can you like talk to me after this session? This is very interesting because Dynamics 65 is a ERP software, ERP र CRM software हो हैन, and it's very costly पनि हो यो चाहिँ हैन. It's quite interesting. नेपालमा चाहिँ the company that I work for, Silogic चाहिँ it's not a Nepali company actually. यो चाहिँ we have resources in Nepal, काठमाडौँमा हामी छौँ. We have like 70 people in Kathmandu, but हाम्रो office is headquartered in the UK. And जति पनि हामीले काम गर्ने कम्पनीजहरु छ, कस्टमर्सहरु छ, सबै कस्टमर्स they come from the UK itself. Most of the customers are from the UK and a few customers from the US and the Europe. But मेरो point के छ भन्दाखेरि चाहिँ the company that I work for works in Azure, Office 65 and Dynamics 65 domain. र I know this very well that Dynamics 65 is not a cheap भनौं न एकदम त्यति सस्तो प्रोडक्ट चाहिँ होइन, धेरै महँगो छ. नेपालमा चाहिँ यो नेपाली कम्पनीजहरुले पनि अफोर्ड गर्न एकदमै गाह्रै छ भन्छु मैले. Even though there are few companies that are banks that are using Dynamics 65, Gorkha Brewery is using Dynamics 65. एकदमै ठुला कम्पनीजहरुले चाहिँ they are using Dynamics 65, but एकदमै नत्र चाहिँ मिड साइज बिजनेसलाई पनि, नेपालको मिड साइज बिजनेसलाई पनि Dynamics 65 जस्तो सफ्टवेयर युज गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो, एकदमै महँगो नै पर्छ. लाइक लिटरली लाइक यसको करोडौंकै यो कारोबार छ यो हैन. But anyways, it's pleasure to know that you're using it. But the point यहाँ अहिले हामीले कुन कन्टेक्स्टमा हामीले यो कुरा गरिरहेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ Office 365 होस् अथवा Dynamics 365 होस्, all of these are software as a service based applications, right? So यो software as a service based application भन्ने बित्तिकै चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु यो these softwares are kind of ready-made softwares. एक प्रकारले ready-made software नै हो, but beyond the ready-made हुँदा हुँदै पनि यसलाई हामीले more customization गर्न सक्छौं. So developers can develop on top of these softwares itself. Like for example, Dynamics 365 is एक लेभलमा चाहिँ 90% it is ready-made, but त्यो जुन बचेको जुन 10% छ, त्यो 10% मा चाहिँ थुप्रै कस्टमाइजेसनहरु गर्न मिल्छ. For example, Dynamics 65 बैंकिङले युज गर्ने Dynamics 65 र म्यानुफ्याक्चरिङले युज गर्ने Dynamics 65 चाहिँ भिन्न हुन सक्छ, फरक हुन सक्छ, फरक हुन्छ नै. एयरलाइन्सले चाहिँ यदि Dynamics 65 युज गर्छ भने it looks totally different, but still the engine is Dynamics 65, the backend is Dynamics 65, हैन. So that is the thing. So but the whole idea is यसलाई चाहिँ कुन सर्भरमा डिप्लोय गर्ने, कति सर्भरको स्पेक्सहरु बनाउने, त्यसैगरी चाहिँ कता डिप्लोय गर्ने, यो होल झन्झटमा चाहिँ परिराख्नु पर्दैन हैन. किन परिराख्नु परेन भन्दा because like I said, everything is managed by Microsoft. सबै ब्याकएन्डमा चाहिँ यो this is running in Microsoft को डेटा सेन्टर. So अब Microsoft को डेटा सेन्टर रन भइसकेपछि त पावर ब्याकअप हैन, यताउति यो ब्यान्डविड्थ देखि लिएर चाहिँ धेरै कुराहरु मैले चाहिँ टेन्सनै लिनु परेन. इट्स काइन्ड अफ अ रेडीमेड सफ्टवेयर हैन, राइट. सो आई थिंक यो स्लाइड चाहिँ प्रष्ट भयो होला. यदि चाहिँ कसैले चाहिँ यो स्लाइड अलरेडी यो वक थ्रु पनि गरिसकेको हुन सक्छ हैन. अब क्लाउड कम्प्युटिङमा चाहिँ यदि 4th इयर तिर भइराखेको स्टुडेन्ट्सहरु छ भने चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ अलरेडी यो फ्यामिलियर पनि भएको हुन सक्छ हैन. But I think यसमा चाहिँ केही प्रश्न छ भने you can ask me. यहाँ माथि एउटा प्रश्न छ, let me just take up that question. So Sangeet says, what is the role of virtualization in cloud? Okay, how virtualization is used in cloud? Okay, so यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ संगीत माइक्रोसफ्ट पहिला त virtualization भनेको के हो भन्ने बुझौं पहिला हैन. So virtualization is the ability to run multiple operating systems in a single physical environment, in a single physical machine, like for at once. यो भने कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ल्यापटप छ, त्यो मेरो ल्यापटपमा चाहिँ मैले अहिले विन्डोज 10 रन गरिरहेको छु, राइट. तर मैले विन्डोज 10 मात्र हैन, मेरो ल्यापटपमा चाहिँ म लिनक्स को सर्भर पनि रन गर्न चाहन्छु. म चाहिँ विन्डोज
XP पनि रन गर्न चाहन्छु, or maybe चिटोनिक्स भन्ने पनि रन गर्न चाहन्छु, अथवा चाहिँ फिडोरा रन गर्न चाहन्छु, सेन्टोस रन गर्न चाहन्छु, एन्ड इन प्यारलल. सो 5 वटा अपरेटिङ सिस्टम इन प्यारलल म मेरो ल्यापटप, वान सिंगल ल्यापटपमा, यो सिंगल ल्यापटपमा चाहिँ म रन गर्न चाहन्छु इन प्यारलल. नट लाइक यो ल्यापटप मैले यो डुअल बुट गरेर भन्न खोजेको छ होइन, हैन. यो ल्यापटपलाई म अफ गर्छु, रिस्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ म फिडोराबाट रिस्टार्ट गर्छु, अथवा चाहिँ म रिस्टार्ट गर्ने बेला चाहिँ म विन्डोज एक्सपीबाट रिस्टार्ट गर्छु, अर्को उसबाट गर्छु, अपरेटिङ सिस्टमबाट रिस्टार्ट गर्छु भने होइन. एट अ टाइम एउटा अपरेटिङ सिस्टम स्टार्ट गर्छु भने होइन कि द एबिलिटी टु रन मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम एट वान्स, हैन. मोर और लेस द्याट इज अ भर्चुअलाइजेसन, द्याट इज भर्चुअलाइजेसन है. तर भर्चुअलाइजेसन त्यहीमै लिमिटेड चाहिँ छैन फेरि है. सो इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड टर्म. सो द पोइन्ट इज यो क्यापेसिटी चाहिँ माइक्रोसफ्ट अज्योरमा चाहिँ जस्तो क्लाउडमा चाहिँ कसरी आएको छ त भन्ने कुरा. अब ब्याकएन्डमा त अब यहाँ चाहिँ नि व्हाट इज द रोल अफ भर्चुअलाइजेसन. द रोल अफ भर्चुअलाइजेसन इज ह्युज इन क्लाउड. द रोल अफ भर्चुअलाइजेसन इज, without virtualization cloud computing is impossible. Without virtualization cloud computing is impossible, which means if you want to understand your data center को infrastructure बुझ्ने इच्छा छ भने, यसमा चाहिँ भनौँ आफ्नो करियर पाथै चुज गर्ने इच्छा छ भने चाहिँ you have to understand virtualization well. तर भर्चुअलाइजेसनलाई सपोर्ट गर्ने प्रोडक्ट्स र सफ्टवेयर्सहरू के छ त बजारमा भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ माइक्रोसफ्टको हेर्ने भने माइक्रोसफ्टको चाहिँ यु अलरेडी नो मेबी हाइपर-भी भन्ने कसैले सुनेको छ? हाइपर-भी सुनेको टर्म हो यो हाइपर-भी? यस सुन्या भने चाहिँ यस भन्दिम, छैन भने नो भन्दिम. गुड, सुने रहेछ कसैले हाइपर-भी? ओके. VMware कतिको सुन्या टर्म हो यो? VMware त धेरैले सुने होला हैन, सुनेको मात्रै हैन, चलाइरहेछ होला. या गुड. तर चाहिँ हाइपर-भी चाहिँ मेबी धेरैले अथवा सुनिएको हुँदाहुँदै पनि मेबी हाइपर-भी चाहिँ नचलाएको हुन सक्छ, बिकज ओके सङ्गीत युजेस VMware. सो VMware इज अगेन्स्ट भर्चुअलाइजेसन. तर जेनरली चाहिँ आई विल टेल यु फ्रेङ्कली, माइक्रोसफ्ट अज्योर क्लाउडमा चाहिँ जेनरली VMware चाहिँ यसलाई चाहिँ युज नै भएछन् भन्न चाहिँ मैले अलि सक्दैन, किन भन्दा चाहिँ यसको ब्याकएन्डमा चाहिँ माइक्रोसफ्टको अनेक स्ट्राटेजिजहरू हुन्छ होइन, एकदमै कमर्सियल कुरा हो यो चाहिँ होइन. तर अफकोर्स हाइपर-भी बिना चाहिँ माइक्रोसफ्ट अज्योर इज नट पोसिबल. सो हाइपर-भीले के गरिदिन्छ त भन्दा it's a layer that is between the operating system and the hardware, or on top of the operating system पनि आउन सक्छ. ओके, यसले के गरिदिन्छ त भन्दा चाहिँ यसले एउटा आइसोलेटेड इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, यु क्यान रन मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम इन वान सर्भर इटसेल्फ हैन. सो विच मिन्स यो प्र्याक्टिकल लाइफमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा कुनै हाइपर-भी सर्भरमा चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ भर्चुअल मसिन्सहरू, भर्चुअल सर्भरहरू रन भइरहेको हुनसक्छ होइन. एन्ड दिस इज हाउ इट इज अल. यो क्लाउड कम्प्युटिङ पोसिबल भएको पनि यसरी नै छ होइन. सो ब्याकएन्डमा चाहिँ देयर आर सो मेनी हाइपर-भी सर्भर्सहरू छ होइन. तर यो यति सिम्पल पनि छैन कि मैले हाइपर-भी सर्भरहरूको टपमा भर्चुअल मसिन बनेको छ र त्यसरी नै हामीले अज्योरबाट हामी युज गरिरहेको छ भने त्यति सजिलो चाहिँ यो लजिक पनि छैन है होइन. अज्योर हेज अदर लेयर्स एज वेल होइन. यो क्लाउड कम्प्युटिङको आफ्नै लेयर पनि छ, त्यो लेयरमा चाहिँ अर्केस्ट्रेट एकदमै वेल अर्केस्ट्रेसन भएको हुन्छ होइन. देयर आर मल्टिपल इन्जिन्स द्याट सपोर्ट्स द होल प्रोसेस, र एट द इन्ड वाट वी गेट इज द एब्स्ट्र्याक्सन होइन. अहिले हामीले चाहिँ मैले एउटा अज्योरको पोर्टलबाट चाहिँ मैले क्विक डेमोन्स्ट्रेसन दिन्छु र हामी त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इट्स सो सिम्पल. त्यो ब्याकएन्डको चाहिँ हामी चाहिँ त्यो हार्डवेयर भर्चुअलाइजेसनतिर चाहिँ हामीले त्यो सोच्नै पर्दैन. अफकोर्स त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले लिन सक्छौँ, हामी त्यो बुझ्न जरुरी छ बिफोर वी प्ले अराउन्ड इन अज्योर अर क्लाउड. तर when we start using it, बुझ्नुपर्ने कुरा अन्य धेरै कुराहरू छ हैन. So where you are using Hyper-V and VMware means that's very good. So coming back into the topic, did I answer your question on virtualization? मलाई भर्चुअलाइजेसनको प्रश्न सोध्ने चाहिँ कसले हो? सङ्गीतले.
सो छ यसमा चाहिँ नबुझेको कुरा के अलराइट सो आई थिंक सर कसरी चाहिँ यो हजुर मतलब भर्चुअलाइजेसनलाई चाहिँ युज गरिन्छ मतलब क्लाउडमा चाहिँ कसरी भर्चुअलाइजेसनलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली युज गरिन्छ भन्न खोज्ने चाहिँ मेरो प्रश्न थियो क्या सो कसरी चाहिँ युज गर्नु सक्छ क्लाउडमा चाहिँ सो क्लाउडमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्नु त्यही त यो भनेको चाहिँ एज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौँ कि सो वी क्यान विच मिन्स सो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसले हामीलाई चाहिँ यस्तो दिएको छ कि होइन वी क्यान सिम्पली क्रिएट भर्चुअल मसिन्स सो भर्चुअल मसिन्स क्रिएट गर्नु भनेको नै भर्चुअलाइजेसन्सलाई हामीले युज गर्नु हो तर लाइक आई सेड यसको ब्याकएन्डमा रन हुने प्रोसेसर्सहरू र सर्भिसेसहरू भनेको चाहिँ इज हाइपर-V ओके मैले चाहिँ यसलाई अलिकति सर्टमै भन्न चाहे यो कुराहरू हैन अब यसको डेप्थमा त अझै जान सकिन्छ पक्कै पनि बट इन जनरल फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ इज भर्चुअल मसिन्स ब्याक एन्डमा इज हाइपर-V अलराइट सो म अझ एउटा चाहिँ प्रश्न यहाँ छ जस्तो लाग्छ त्यो लिएर अगाडि बढिहालौँ है त बिकज वी हेभ भेरी टाइमै थोरै भइसक्यो अब सो अज्योरको क्रेडिट्स कसरी पाउने एन्ड वेयर एन्ड हाउ सुड वी युज द obtained क्रेडिट्स ओके सो आयुषको प्रश्नको जवाफ चाहिँ आई थिङ्क म अलि लास्टमै दिन्छु जस्तो लाग्यो है त त्यसो गरौँ है किन भन्दा चाहिँ मैले अलि अज्योर फर स्टुडेन्ट्सको टपिक्सहरू राखेको छु एकाडेमिक टपिकहरू राखेको छु होइन सो लेट्स टक अबाउट इट अ लिटल लेटर है त अलिकति पर्खिनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ लेट मी गो ब्याक टु ओके सो म चाहिँ अब यो केही टपिक्सहरू मैले स्किप गर्दैछु बिकज वी इन जेनरल आई थिङ्क वी सर्ट अफ अन्डरस्ट्यान्ड यो थिङ्सहरू बट स्किप नै गर्न त गर्दैन तर चाहिँ लेट मी जस्ट भेरी क्विकली टेक दिस टपिक्स सो अब त्यसै गरी चाहिँ क्लाउड डिप्लोयमेन्ट मोडल्सहरू भन्ने पनि छ सो कसरी क्लाउडलाई डिप्लोय गर्न सकिन्छ भने चाहिँ होइन भन्दा चाहिँ एउटा त प्राइभेट क्लाउड अर्को कम्युनिटी क्लाउड अर्को हाइब्रिड क्लाउड अर्को पब्लिक क्लाउड होइन सो के हो त यो भने चाहिँ पब्लिक क्लाउड भन्ने कस्तो भन्छ इट इज सोल्ड टु द पब्लिक मेगा स्केल स्ट्रक्चर्स जस्तो कि माइक्रोसफ्ट अज्योर इज अ पब्लिक क्लाउड इट इज सोल्ड टु द पब्लिक anyone can buy it anyone like I can buy it like you can buy it like buy मात्रै किन भनेर use it भन्दा पनि अझै कमर्सियल टर्ममा भन्दाखेरि पनि anyone has इनफ्याक्ट बाई नै भन्दा बेटर हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ युज त अब सबै जसले पनि युज गर्न सक्छ तर मैले चाहिँ चलाउनको लागि त म त बाई गर्नै पर्यो नि त होइन इधर मैले चाहिँ पैसा तिरेर चलाउन पाउनु पर्यो अर फ्रीमा भयो भने चलाउन पाउनु पर्यो होइन सो पब्लिक क्लाउड इज available to the general public to any organization like Microsoft Azure like Google को GCP Google Cloud Platform होइन या Amazon Web Services so all of these are public cloud now अब before I talk about hybrid cloud let me come back to public cloud so public cloud भने कस्तो छ so private cloud भने कस्तो छ so private cloud is a cloud environment which is generally on premise नै हुन्छ तर यो off premise पनि हुन सक्छ यहाँ चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ है बुझ्नलाई चाहिँ इट्स इन्ट्रेस्टिङ you know what private cloud can be within a public cloud as well so you can create a private cloud within Microsoft Azure itself that is called off premise तर प्राइभेट क्लाउडलाई चाहिँ मैले विदिन द अर्गनाइजेसन पनि मैले क्रिएट गर्न सक्छु कि होइन लाइक फर इक्जाम्पल म मेरो अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ हिमालयन ब्याङ्क इज माई अर्गनाइजेसन अब हिमालयन ब्याङ्कले चाहिँ के गर्न सक्छ त आफ्नै गरिरहेको पनि छ होला पक्कै पनि आफ्नै सर्भर्सहरू पनि बनाएको हुनसक्छ बट गरिरहेको हुनसक्छ भन्दा पनि ओके आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट स्पेसिफिकली अबाउट एनी ब्याङ्क तर आई नो द्याट देयर आर मेनी ब्याङ्क्स द्याट हेभ देयर ओन डेटा सेन्टर्स एट द सेम टाइम आफ्नै प्राइभेट क्लाउड पनि छ बट एट द सेम टाइम कुनै ब्याङ्क्सहरू यस्तो छ जसले चाहिँ अफ प्रेमाइज प्राइभेट क्लाउड छ बट दे आर अफ प्रेमाइज अफकोर्स ब्याङ्कले चाहिँ पब्लिक क्लाउड आफैले चाहिँ पब्लिक क्लाउड त पक्कै पनि क्रिएट गर्दैन तर अफ प्रेमाइजमा चाहिँ छ प्राइभेट क्लाउड छ बट अरू कुनै सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ उसलाई प्राइभेट क्लाउडको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ दिएर राखेको सिनारियोजहरू हामीसँग छ होइन सो जेनरली चाहिँ प्राइभेट क्लाउडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै सो यो अरूलाई चाहिँ एक्सेसेबल हुँदैन
आफूलाई चाहिने सर्भिसेसहरू होस्ट गर्नलाई, एप्लिकेसन्सहरू होस्ट गर्नको लागि चाहिँ, आफ्नो कस्टमर्सलाई चाहिने सर्भिसेस र एप्लिकेसन्सहरू होस्ट गर्नको लागि चाहिँ उसले आफ्नै डेटा सेन्टर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउन सक्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ युज हुने चाहिँ टेक्नोलोजी प्रोडक्ट्सहरू के छ भनेर हेर्ने भने अगेन those who like Windows servers, Linux servers, Hyper-V, VMware, all of these networks, right, firewall, all of these tools and infrastructures are used in whether it is a private cloud or public cloud or community cloud or hybrid cloud. You know, अब मैले भनिसकेँ जस्तो कि there's a public cloud, private cloud, and community cloud भनेछ. So community cloud is a kind of a shared infrastructure for specific community. So के हुन सक्छ त भन्दा एउटा चाहिँ similar types of organizationले चाहिँ they can mutually agree to say कि okay, let's have our shared cloud and यो cloudलाई चाहिँ हामीले युज गरौँ पनि भन्न सक्छौँ. तर यो कसले म्यानेज गर्न सक्छ भन्दा उनीहरूले आफैले पनि म्यानेज गर्न सक्छ, or they could hire a third party to manage that cloud, right? र यसलाई चाहिँ हामीले जनरली कम्युनिटी क्लाउड भनेर चाहिँ रिफर गर्न सक्छौँ. त्यसै गरी चाहिँ हाइब्रिड क्लाउड भन्नाले कस्तो त भन्दा इट्स अ कम्पोजिसन अफ 2 or more than 2 clouds. फर एक्जाम्पल, अ ब्याङ्क कुड ह्याभ अ प्राइभेट क्लाउड, तर प्राइभेट क्लाउडमा सँगसँगै प्राइभेट क्लाउडले मात्र चाहिँ त्यो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्सहरू फुलफिल नगर्न नि सक्छ. सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा they can buy some resources, some services from public cloud itself, right? So private cloud को scenario चाहिँ को integration with the public cloud पनि भइरहेछ भने that scenario, त्यो business scenario is sort of a hybrid cloud scenario. Okay. Okay, so अब हामी क्लाउड कम्प्युटिङको सेसनमा भएको हुनाले चाहिँ नेपालमा क्लाउड कन्जम्सन्सहरू कस्तो छ त भनेर हेर्ने भने चाहिँ अब लाइक नेपालमा चाहिँ हाई युजेसमा चाहिँ मेनली माइक्रोसफ्ट, अज्योर, एमाजोन र गुगलको छ हैन. अहिले चाहिँ अलिबाबा पनि मार्केटमा देखिरहेको छ. I think a few companies are actually using those services from Alibaba as well. VMware, Ocean, SoftLayer, Rackspace, Salesforce, Verizon, and many more. So there are numerous cloud computing platforms. नेपालको एउटा च्यालेन्जको पनि मैले यहाँ विषयमा कुरा गर्न चाहे. अहिलेको अवस्था के छ त नेपाल भन्दाखेरि चाहिँ लर्निङ कर्भ छ, एकदमै हाई छ. अहिले चाहिँ हामी नेपालमा त्यति धेरै चाहिँ यो त्यति धेरै के भन्नु हैन, एकदमै सर्टेज नै छ. नेपालमा चाहिँ स्किल्ड क्लाउड कम्प्युटिङमा काम गर्ने म्यान पावरको सर्टेज नै छ हैन. अब यो सर्टेज चाहिँ खास ग्लोबल सर्टेज नै हो र साथसाथमा चाहिँ मैले यसलाई सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यसको क्लाउड कम्प्युटिङमा काम गर्ने वर्कफोर्सको चाहिँ डिमान्ड एकदमै हाई छ हैन. अनि त्यसै गरी चाहिँ नेपालको स्पेसिफिक च्यालेन्जेस के छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेटा प्राइभेसी एन्ड कम्प्लायन्स. नेपाल सरकारको चाहिँ क्लियर पोलिसिजहरू छैन यो अबाउट क्लाउड कम्प्युटिङमा, स्टिल छैन, अझै पनि छँदै नभएको पनि होइन, तर क्लियर पोलिसिजहरू सरकारले त्यति डिफाइन गरेको चाहिँ छैन. जस्तो कि ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ केही नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ केही पेपर्सहरू निकालेको छ अबाउट दिस इज सो क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ यदि ब्याङ्किङ सेक्टरले युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड्सहरू फलो गर्नुपर्छ, और मेबी यो कुरा त युजै गर्न गर्नु हुँदैन, गर्यो भने चाहिँ केस लाग्छ भन्ने खालको कुराहरू, लिगल कुराहरू छ हैन. त्यसै गरी चाहिँ अब लोकल क्लाउड डेटा सेन्टर्स भन्ने प्रकारका कम्पनीजहरू पनि नेपालमा केही छन् हैन. सो this is sort of a cloud landscape in Nepal. Okay, so अब अपर्च्युनिटिजहरू हेर्ने भने चाहिँ जब मार्केटको अपर्च्युनिटी हेर्ने भने चाहिँ इट इज नट लिमिटेड टु नेपाल बट इन द वर्ल्ड हामी हेर्ने भने चाहिँ क्लाउडमा चाहिँ 3 प्रकारको स्पेशलाइजेसन हामी लिन सक्छौँ. क्लाउडको इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्पेशलाइजेसन लिन सक्छौँ एउटा कुरा, अर्को चाहिँ क्लाउडको डेभलपरको रूपमा चाहिँ क्लाउड डेभलपरको स्पेशलाइजेसन हामी लिन सक्छौँ हैन. देन क्लाउड बिजनेस, अफ कोर्स यु क्यान अल्सो बी business person who sells the cloud computing platform and services, so on. So big opportunity for local startups as well. If someone has started their own business, for example, really innovative software बनाउनमा काम मा लागि परिरहेको छ कोही हैन, इनोभेटिभ है, इट हैज टु बी इनोभेटिभ भनिरहेछ भने चाहिँ माइक्रोसफ्टले चाहिँ दोज स्टार्टअप्सलाई फ्री क्रेडिट्सहरू, फ्री अज्योरको कन्जम्सन चाहिँ दिन्छ हैन.
like couple of $1,000 को चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ फ्रीमै अवेलेबल गराउँछ. But this might not be that easy. So if any one of you are like into innovative software development को प्रोसेसमा छ र त्यो अलरेडी त्यो अलिकति त्यो पोटेन्शियल छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ I suggest you to maybe you can reach out to me at any point, so I can maybe support you in the process. So त्यसै गरी चाहिँ yes, अब यहाँ मैले क्यापेक्स र ओपेक्स को कुरा लेखेको छु, लेख्न चाहिँ हैन, यो चाहिँ अब I hope you understood this by this time, because capex is like capital expenses, opex भनेको चाहिँ operational expenses. अब यो many organizations किन यो cloud computing मा मुभ भइरहेको छ भन्दा because of the operational advantage. यहाँ चाहिँ मैले सुरुमै मैले करोडौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, केही पनि छैन क्लाउड कम्प्युटिङ युज गर्नको लागि हैन. इनफ्याक्ट मेरो चाहिँ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने जिरो नै हुन्छ, बिकज मैले मेरो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट जिरो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले क्लाउड कम्प्युटिङ लाइक अज्योरलाई मैले पर्चेस गर्नु पर्यो भने मेरो मैले साइन अप गरेको गरिसकेपछि मैले बिल्स पैसा तिर्ने बेला भनेको चाहिँ इट इज पोस्ट पेड जस्तै हो. लाइक सरर मैले युज गर्दै जान्छु अनि एट द एन्ड अफ द मन्थ मलाई बिल आउँछ एन्ड देन आई पे. जति मैले युज गरेँ त्यही अनुसारले मैले पे गर्छु हैन. दिस इज अल अपरेसनलको रूपमा छ, मेरो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट नै छैन. सो द्याट इज वान बिग भनौँ न एडभान्टेज पनि हो हैन. सो त्यसै गरी चाहिँ आई वान्टेड टु कभर अ फ्यु अदर थिङ्स अनि तर चाहिँ सबै कभर गर्न त अलिकति टेक्स टाइम पनि हो हैन. बट आई वान्ट टु गिभ यु सम आइडियाज कि हाउ द एप्लिकेसन प्लेटफर्म्स आर इभल्भिङ. ओके, सो त्यो पनि म आइडियाजहरू दिन चाहन्छु. सो आई थिङ्क हाम्रो पार्टिसिपेसन चाहिँ घटिरहेछ है, 17 जना भइसक्यो, 25+ जस्तो लाग्थ्यो मलाई हैन. घटिरहेछ भनेपछि आई थिङ्क मैले धेरै टाइम पनि लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ. म पनि आफै बिस्तारै बिस्तारै थाक्ने बेला त भइसक्यो. तर सो मिनवाइल केही प्रश्न छ? म चाहिँ अब धेरै टाइम चाहिँ म लिन चाहँदैन. मेबी आई वुड टेक मेबी 10 to 15 मिनट्स अलिकति डेमोन्स्ट्रेसन दिनुपर्ने छ बिचमा. बिकज मैले अब कभर गर्न चाहेको टपिक भनेको चाहिँ इज अन एप्लिकेसन्सको इभोल्युसन फ्रम सर्भर टु सर्भर, यसमा जाने कसरी गइरहेछ भन्ने कुराहरू एउटा. त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अज्योर फर स्टुडेन्ट्स. देन अर्को भने चाहिँ हाउ टु बी पार्ट अफ द टेक्निकल प्रोसेस, टेक्निकल कम्युनिटी भनौँ न, त्यो कुरामा जान चाहन्छु. सो आई थिङ्क यहाँ केही प्रश्न त्यस्तो पनि छ जस्तो लाग्दैन होइन. सो लेट मी गो भेरी क्विकली इन्टु द रिमेनिङ टपिक्स एन्ड विल ऱ्याप अप. अलराइट, so moving back into the PowerPoint. So evolution of applications. So जसरी हामीले धेरै गफ गरिसक्यौँ इन अलि अगाडिको स्लाइड्सहरुमा कि चाहिँ अन प्रेमाइज इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीसँग छ. इन द पास्ट धेरै कम्पनीजहरुले चाहिँ अन प्रेमाइज सर्भिसेसहरु रन गरिसकेको अवस्था छ हैन. अनि त्यो अन प्रेमाइज रन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै त्यहाँ च्यालेन्जेसहरु पनि छ र अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कम्पनीजहरु चाहिँ अन प्रेमाइज त छाडेर दे आर नाउ मुभिङ टु अफ प्रेमाइज सर्भिसेस और यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाउड प्लेटफर्म. सो धेरै प्रश्नहरु छ यहाँ चाहिँ किन हैन. सो यहाँ प्रश्नहरु कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अन प्रेमाइजको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ धेरै प्रश्न कस्तो छ भन्दा चाहिँ व्हाट इज द राइट साइज अफ द सर्भर फर माई बिजनेस निड्स भन्ने प्रश्नहरु हुन्छ हैन. मलाई चाहिँ मेरो कम्पनीमा चाहिँ सर्भर त चाहिएको छ, तर मैले कत्रो सर्भर किने त, कुन साइजको सर्भर किन्ने त अन प्रेमाइजमा चाहिँ मैले मसँग धेरै प्रश्नको मैले जवाफ मसँग हुनुपर्छ. हाउ डु आई डिप्लोय न्यू कोड टु माई सर्भर हैन, त्यो अर्को प्रश्न भयो. व्हाट ह्यापन्स इन केस अफ सर्भर हार्डवेयर फेलियर, ल भोलि मेरो सर्भरै डाउन भयो भने के गर्ने त हैन. हाउ अफन सुड आई ब्याकअप माई सर्भर, अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्न, थाहै छैन. डेली ब्याकअप लिने कि विकली ब्याकअप लिने कि मन्थली पनि हुने हो कि निदेनले पनि हुने हो कि हैन. अब इट डिपेन्ड्स अन माई काइन्ड अफ मेरो कतिको मिसन क्रिटिकल एप्लिकेसन्स रन भइरहेछ त. हाउ कैन आई इन्क्रिज सर्भर युटिलाइजेसन. अब मेरो सर्भर चाहिँ मैले चाहिँ लेट्स से 15 लाख हालेर मैले सर्भर किनेको छु, मेरो सर्भर युटिलाइजेसन चाहिँ जम्मा 20% छ हैन. अब मेरो सर्भरको युटिलाइजेसन 20% छ, 15 लाख हालेर किनेको छु, मलाई थाहै छैन मैले अब त्यसलाई कसरी युटिलाइज अझै मैले युटिलाइज गर्न चाहन त सक्नु पर्यो नि त, पाउनु पनि त पर्यो नि.
नत्र त अन्डर युटिलाइज सर्भर हुने बित्तिकै त मेरो चाहिँ आरओआई त आउँदै आउँदैन नि, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट त आउँदै आउँदैन हैन। आर माई सर्भर्स इन अ सेक्योर लोकेसन, त्यसै गरी चाहिँ मैले राखेको सर्भर्सहरू के सेक्योर छ त, वाट स्टोरेज आई निड टु युज, हाउ कैन आई डाइनामिकली कन्फिगर माई एप, हाउ अफन सुड आई प्याच माई सर्भर्स हैन। एन्ड देयर इज अ न्युमरस क्वेसन्सहरू हामी छ। यो सबै प्रश्नहरूलाई हामी के गर्न चाहिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो धेरै प्रश्न भयो कि गन्जागोल भएको छ यो हैन। यसबाट चाहिँ हामी मुभ अवे हुन चाहन्छौँ र स्लोली हामी अन प्रेमाइजबाट चाहिँ हामी आयासमा आयौँ। ओके, सो आयास भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस विच इज अ क्लाउडको डिप्लोयमेन्ट मोडलको रूपमा छ। सो जस्ट अ बिट अफ सिम्प्लिफाइड फर्म अफ अन प्रेमाइज। सो जसले चाहिँ कि जसमा चाहिँ अब प्रश्न थोरै भइदिएर आयो कि। सो जस्तै के कस्तो प्रश्न आयो त, हाउ अफन सुड आई प्याच माई सर्भर्स, यो मैले डिसाइड गर्न सक्नु पऱ्यो। हाउ अफ मैले स्टिल डिसाइड गर्नु पऱ्यो होइन। हाउ अफन सुड आई ब्याकअप माई सर्भर, यो स्टिल मैले यो डिसिजन लिन सक्नु पऱ्यो। विच प्याकेजेस सुड बी अन माई सर्भर्स, अथवा चाहिँ वाट इज द राइट साइज अफ द सर्भर फर माई बिजनेस निड्स होइन। हाउ क्यान आई इन्क्रिज सर्भर युटिलाइजेसन, हाउ मेनी सर्भर्स डु आई निड, हाउ क्यान आई स्केल माई एप, त्यसै गरी हाउ डु आई डिप्लोय न्यू कोड टु माई सर्भर्स, विच ओएस सुड आई युज, हु मोनिटर्स माई एप, यो सबै कुराको अब यो जुन अन प्रेमाइजमा भन्दा चाहिँ यहाँ आयासमा आइसक्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रश्नहरू चाहिँ अलिकति लिमिटेड भइदियो, थोरै भइदियो। यतिको मलाई चाहिँ इन जेनरल, यति त नभनौँ तर इन जेनरल मेरो यो थोरै प्रश्नको जवाब दिन मैले सक्छु भने चाहिँ इट विल बी इजियर फर मी, राइट। बट नाउ इफ आई मुभ इन्टु पास एज इन प्लेटफर्म एज अ सर्भिस, मेरो प्रश्न चाहिँ मैले प्रश्नको जवाब चाहिँ मलाई धेरै अझै कम भयो मेरो चाहिँ दिनुपर्ने मेरो रेडिनेस चाहिँ यो कुराहरूको लागि होइन। सो के छ त भन्दा वाट इज द साइज अफ द सर्भर्स फर माई बिजनेस निड, यो चाहिँ मलाई थाहा हुनु पऱ्यो। मलाई कति चाहिएको छ, कति पावर चाहियो, कम्प्युटिङ पावर चाहिएको छ भन्ने कुरा त मलाई त थाहा हुनु पऱ्यो नि। हाउ क्यान आई इन्क्रिज सर्भर युटिलाइजेसन, यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो। किन भन्दा चाहिँ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भनेर हुँदैन, मैले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ युटिलाइज गर्ने त भन्ने कुरा त जानकारी हुनु पऱ्यो मलाई। हाउ मेनी सर्भर्स डु आई निड, त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो होइन। त्यो कसरी हाउ मेनी सर्भर्स डु आई निड भन्नुको अर्थ चाहिँ पनि कस्तो पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक आई सेड इट अल डिपेन्ड्स अन वाट माई बिजनेस इज। मेरो बिजनेसमा चाहिँ एउटा डेटाबेस त मलाई राख्नै छ नि त, डेटाबेस सर्भर त चाहियो नि त होइन। यदि मलाई वेब एप्लिकेसन होस्ट गर्नुपर्छ भने मलाई वेब सर्भर त चाहियो होइन। यदि मेरो चाहिँ बिजनेसमा यति धेरै चाहिँ स्टोरेजको रिक्वायरमेन्ट्स आउँदैछ, लेट्स चाहिँ भिडियो एनालिटिक्सको बिजनेस हो भने चाहिँ त मलाई भिडियोजहरू स्टोर त गर्दाखेरि त मेरो धेरै स्टोरेज जान्छ भने चाहिँ स्टोरेज सर्भर नै मलाई चाहियो नि, त्यहाँ स्टोरेज सर्भिस त चाहियो। सो मेरो एटलिस्ट मेरो चाहिँ स्कोप अफ क्वेसन्स चाहिँ लिमिटेड नै भएर आउँछ। तर त्यसै गरी चाहिँ हाउ कैन आई स्केल माई एप भन्ने चाहिँ अर्को प्रश्न आयो। हाउ कैन आई स्केल माई एप थाहा हुनु पर्थ्यो, स्केलेबिलिटीको कुराहरू होइन। म्यानुअल स्केलिङ, अटो स्केलिङ जुन अघि मैले भनेको थिएँ, अप स्केल गर्ने यता डाउन स्केल गर्ने अथवा चाहिँ होइन स्केल इन स्केल आउट गर्ने अप्सन्सहरू, यो चाहिँ मैले कसरी गर्न सक्छु त मेरो एप्लिकेसनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको एन्सर्सहरूमा चाहिँ मलाई थाहा हुनु पऱ्यो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ प्लेटफर्म एज अ सर्भिसले चाहिँ एड्रेस गर्छ। बट एज वी मुभ फरवर्ड हामी कहाँ आइरहेछौँ त अब, हाउ डु आई आर्किटेक्ट माई एप होइन। सो मैले चाहिँ अब सर्भरलेस पासबाट चाहिँ म अब सर्भरलेसको कन्सेप्टमै जान थालेँ अब बिस्तारै, इभन पासबाट पनि अझै मुभ फरवर्ड गर्दाखेरि चाहिँ। सो जसमा चाहिँ मैले बुझ्नुपर्ने मेरो चाहिँ मसँग चाहिँ एउटा मात्रै प्रश्नको जवाब दिन सके पुग्छ, त्यो भने चाहिँ हाउ डु आई आर्किटेक्ट माई एप, मेरो एप्लिकेसनको आर्किटेक्चर कस्तो हुन्छ त। सो सर्भरलेस द प्लेटफर्म फर नेक्स्ट जेनेरेसन एप्लिकेसन्स, र यसमा चाहिँ मैले विभिन्न प्रकारको सर्भरलेस सर्भिसेसहरू मैले युज गर्न सक्छु। अब म अहिले बिकज आइ एम मोर इन्टु माइक्रोसफ्ट अज्योरको डिस्कसन भएको हुनाले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अज्योरमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको सर्भरलेस सर्भिसेसहरू छ त, सर्भरलेसलाई सपोर्ट गर्ने सर्भिसेसहरू छ त भन्ने कुरा छ होइन। सो यसमा चाहिँ सर्भरलेसलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ पहिला कुरा चाहिँ त यो पनि बुझौँ, वाट इज सर्भरलेस नै बुझौँ। किन भन्दा हामीले यहाँ सर्भर हुनु र सर्भर नहुनुमा चाहिँ फरक छ होइन। त्यो सर्भरलेस भनेको आई थिङ्क त्यो सर्भरको कन्सेप्टबाट चाहिँ हामी बियोन्ड जानु हो, जसमा चाहिँ सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्सन अफ सर्भर्स। सो हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ
हामीले चाहिँ सिम्पल भाषामा भन्दा त एब्स्ट्र्याक्सन नै हो कि भनेको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्सन हो हैन बिकज ब्याकइन्डमा चाहिँ सर्भर नै हुन्छ सर्भर नभइकन चाहिँ हामीले सर्भरलेसको कुरा गर्न सक्दैनौँ सर्भरलेस भन्नुको अर्थ सर्भरै छैन भन्ने चाहिँ होइन ब्याकइन्डमा छ त्यो कुरा तर वी डोन्ट रियली ह्याभ टु वरी एट अल अबाउट द सर्भरले कसरी फङ्सन गर्छ यो त्यो कुराहरू सर्भरको जुन बिहेभियर्सहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नु चाहिँ पर्दैन हैन जस्तो बिहेभियर्सहरू सर्भरको ब्याकअप फर इक्जाम्पल डु वी ह्याभ टु ब्याकअप सर्भर नो सर्भरलेसमा हामीले सर्भर ब्याकअप पनि गर्नु पर्दैन है त्यो बिहेभियर थियो नि त त्यो बिहेभियरलाई हामीले यहाँ सर्भरलेसमा एड्रेस हामीले गर्नु पर्दैन बिकज इट इज इभेन्ट ड्रिभन छ यो चाहिँ इन्स्टेन्टली स्केल गर्न सक्छौँ सानो सानो इभेन्ट्सहरू हैन लाइक एकदमै लजिकल इभेन्ट्सहरू हुनसक्छ र यसको बिलिङ पनि के हुन्छ त भन्दा पर सेकेन्ड बिलिङ सरी माइक्रो बिलिङ भन्नाले चाहिँ अझै माइन्युट लेभलमा जसरी हामीले चाहिँ प्लेटफर्म र इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिसको बिलिङ गर्छौँ त्यो बिलिङ भन्दा पनि अझै नेक्स्ट लेभल बिलिङ सो जस्तो कि एउटा भिएमको बिलिङ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले पर मन्थ कति आवर्स मैले चलाएँ त मैले भिएम कति आवर्स रन भयो त पर मन्थ कति आवर्स रन हुनसक्छ एउटा भर्चुअल मसिन कति आवर्स रहन सक्छ लाइक द्याट्स से पर मन्थ दिनमा चाहिँ 24 घण्टा हुन्छ 24 घण्टा इन्टु कति दिन 30 दिन भनेको चाहिँ 720 घण्टा सो महिनामा एउटा भर्चुअल मसिन 720 घण्टासम्म रन हुन्छ भने चाहिँ मैले भिएम को बिल चाहिँ मैले आवरली बेसिसमा पे गर्न सक्छु मैले यदि 15 दिन मात्रै चलाएँ भने मैले कति आवर्सको लागि मैले पे गर्ने भए त भन्दा मैले जम्मा सरी 720 घण्टासम्म मैले चाहिँ चलाउन सक्छु एक महिना भने डिभाइड बाइ 2 गरिदिउँ न त्यो भने चाहिँ मैले 15 दिन मात्रै मेरो भिएम चल्यो भने चाहिँ मैले 360 आवर्सको लागि पे गर्नु पर्यो हैन अर मेरो रिक्वायरमेन्ट नै यस्तो छ कि लेट्स से मलाई महिनामा 16 आवर्स मात्रै चलाइ पुग्छ भने चाहिँ त्यो 16 आवर्सको लागि मैले पे गर्छु सो आवरली छ भने अब यहाँ चाहिँ हामी आवरली बिलिङ गर्यौँ हैन अर मेबी आवरली पनि हुनु पर्दैन मिनेटमै पनि जान सक्छौँ हामी हैन मिनेटमै जान सक्छौँ नट जस्ट मिनेट पर सेकेन्ड बिलिङ पनि जान सक्छौँ सेकेन्ड्सको हिसाबले बिलिङ पनि गर्न सक्छौँ तर सर्भरलेस इज बियोन्ड द्याट के सर्भरलेसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तरी बिलिङ भन्दा पनि अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा इभेन्ट ड्रिभन ट्रान्जेक्सन्स हैन कति इभेन्ट्सहरू चाहिँ एक्जिक्युट भयो त कुनै एउटा चाहिँ हामीले फङ्सन्सहरू हामीले एप्लिकेसनमा डेभलप गरेका छौँ भने त्यो फङ्सनलाई चाहिँ को कतिवटा एक्जिक्युसनको हामीले पे गर्ने हैन हाम्रो चाहिँ एउटा फङ्सन चाहिँ लेट्स से 1000 चोटि एक्जिक्युट हुन्छ भने त्यो 1000 चोटि एक्जिक्युट हुँदा चाहिँ यति कस्ट सो द्याट इज अ सर्ट अफ माइक्रो बिलिङ सो यो सर्भरलेसमा हामी आइरहेछौँ हामी चाहिँ भनौँ न सो जति धेरै एक्जिक्युट गर्छौँ त्यति धेरै चाहिँ त्यति नै हामी पैसा पे गर्नु पर्यो बेस्ड अन द काइन्ड अफ एक्जिक्युसन भन्दा हुन्छ सो विच मिन्स यसको बेनिफिट के छ त भन्दा वी म्यानेज एप्स नट द सर्भर्स हैन अनि त्यसै गरी चाहिँ डेभअप्सलाई पनि यसले डेभअप्स प्रोसेसलाई पनि यसले रिड्युस गरिदिन्छ र एकदमै फास्ट हामीले चाहिँ सफ्टवेयर डेलिभर गर्न सक्छौँ हैन ओके सो आई थिङ्क यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने टुल्सहरू म भन्छु सर्भिसेसहरू जस्तो कि माइक्रोसफ्टको चाहिँ फङ्सन्स भन्ने छ फङ्सन एप भन्ने छ फङ्सन इज अ वे टु सर्भरलेस एप्लिकेसन त्यसै गरी चाहिँ लजिक एप्स भन्ने पनि छ हैन एन्ड देन वी हेभ इभेन्ट ग्रेड सो इभेन्ट ग्रेड लजिक एप्स फङ्सन्स सो अल अफ दिज सपोर्ट्स सर्भरलेस एप्लिकेसन्स एन्ड दिज आर द प्लेटफर्म कम्पोनेन्ट्स विदिन Azure. So event grid ले के गर्छ म्यानेज अल द इभेन्ट्स द्याट क्यान ट्रिगर कोड अर लजिक एपले चाहिँ डिजाइन हामीले चाहिँ वर्कफ्लोजहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ एन्ड प्रोसेसलाई हामीले अर्केस्ट्रेट गर्न सक्छौँ फङ्सन्स थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ वी क्यान एक्जिक्युट कोड बेस्ड अन इभेन्ट्स सो अलिकति थोरै भिन्नहरू छ यिनी सर्भिसेसहरूमा चाहिँ बट मोर अर लेस दिज आर सर्भरलेस एप्लिकेसन्स इन Azure. ओके सो त्यसपछि आएर चाहिँ आई थिङ्क लेट्स गो इन्टु द डेमोन्स्ट्रेसन्स एन्ड देन I'll end. ओके सो मैले त्यो च्याट बक्सतिर पनि हेरौँ केही त्यस्तो प्रश्नहरू छ भने ओके सो डेमोन्स्ट्रेसन्समा चाहिँ लेट मी मुभ इन्टु
I have to reshare my screen. So मेरो एकछिनलाई चाहिँ मेरो स्क्रिन चाहिँ देखिदैन. I'm resharing my screen है त. Okay. All right. मेरो स्क्रिन देखिएको छ होला अहिले फेरि देखिरहेछ होला है छ okay good that's good so now let me go into portal.azure.com so portal.azure ले चाहिँ के गर्छ त this is where I go to access Azure यदि कसैलाई चाहिँ यो जानकारी छैन भने चाहिँ हैन the way to access Azure is by going into portal.azure.com okay अब हामी रियल डिस्कसन्स मा आइराछौं in fact I think मेरो भिडियो अफ गरिरहेर चाहिँ anyways doesn't matter यो भिडियो अन गरेको भए चाहिँ अझै मोर इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो होला है म देखिरहेछ okay so so के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब portal.azure.com so portal.azure मा चाहिँ म यसरी जाने बित्तिकै चाहिँ अहिले मलाई यसले चाहिँ लगइन पनि मागेको छैन है किन मागिरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आई एम अलरेडी लग्ड इन अनि मेरो चाहिँ लगइन क्रेडेन्शियल्सहरु यहाँ अलरेडी सेभ भएर बसेको छ त्यही भएर चाहिँ आई एम डाइरेक्टली एबल टु लग इन इन्टु माइ पोर्टल हैन सो यो चाहिँ मेरो केही क्रेडिट्सहरु भएको चाहिँ यो पोर्टल छ यसमा चाहिँ सो दिस इज एउटा कुन जुन फर्ममा यहाँ देखिरहेको छ यो जुन यो अहिले स्क्रिन देखिरहेको छ यो स्क्रिनलाई चाहिँ हामी चाहिँ ड्याश अजुरको ड्याशबोर्ड पनि भन्छौं हैन बिकज इट इज शोइङ मी व्हाट इज माइ करेन्ट युजेस हैन मेरो स्पेन्डिङ कति भइराछ मेरो कुन कुन एप्लिकेसन्सहरु रन भइराछ मसँग कति क्रेडिट्सहरु छ सो यो चाहिँ मेरो एउटा टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट हो एक्चुअली यो मेरो चाहिँ यो प्रोडक्सनमा चाहिँ यहाँ केही खासै केही पनि छैन यहाँ प्रोडक्सन पनि छ अलिकति तर पनि त्यो त्यति मिसन क्रिटिकल सर्भिसेसहरु यहाँ कुनै पनि रन भइरहेको छैन मैले यो डेमोन्स्ट्रेसन पर्पसको लागि यो माइक्रोसफ्टले मलाई चाहिँ बिकज आई एम अ माइक्रोसफ्ट एमभीपी सो माइक्रोसफ्टले चाहिँ यो अवेलेबल गराउँछ हैन so I can demonstrate to the technical people in or customers लाई चाहिँ यो फ्री मा मैले चाहिँ के दिन पर्यो भने चाहिँ म टेस्टको लागि दिन पर्यो भने चाहिँ I can use this हैन so म चाहिँ सिम्पली म के गर्छु त भन्दा अहिले म चाहिँ के मात्र गर्न चाहन्छु भन्दा लेट्स से I want to use IaaS को सर्भिस यदि मेरो लेफ्टमा चाहिँ मैले यसरी लेफ्टमा चाहिँ मैले यसरी चाहिँ गरे भने लेफ्टमा मैले यो 3 डट्सलाई मैले 3 यो उसलाई चाहिँ आइकनलाई मैले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो त भन्दा देयर आर so many services right so all of these are services there are like nearly 100 plus services in Azure that I can choose from and I can use them as per my need हैन so सर्भिसेसहरु चाहिँ not the resources but the services मैले सर्भिसेस देखाउन खोजिरहेको सो सर्भिसेसहरु के कस्तो सर्भिसेसहरु छ भनेर देखाउन खोजिरहेको छु पहिलो कुरा त हैन सो हामी हेर्न सक्छौं यहाँ चाहिँ क्याटेगोरीजहरु छ कस्तो भन्दा चाहिँ यहाँ अल राखेको छ चाहिँ मैले यहाँ यदि यहाँ चाहिँ जनरल क्याटेगोरीमा गयो भने चाहिँ यहाँ केही सर्भिसेसहरु यहाँ देखिएको छ लाइक म्यानेजमेन्ट ग्रुप्स सब्स्क्रिप्सन्स कस्ट म्यानेजमेन्ट हेल्प मार्केटप्लेस ट्याग्स व्हाट्स न्यू इज सो अन फ्री सर्भिसेसहरु पनि छ केही हैन के सर्भिसेसहरु फ्री छ त भनेर हामी यसरी हेर्न सक्छौं यहाँ चाहिँ इभन विन्डोज VM पनि फ्री छ हैन
त्यसै गरी चाहिँ लिनक्स भिएम पनि फ्री छ कुनै कुनै टियरको, त्यसै गरी चाहिँ डिस्क पनि स्टोरेज पनि फ्री छ, कुनै कुनै स्टोरेजहरू फ्री छ, कुनै कुनै डेटाबेस फ्री छ हैन। त्यसै गरी चाहिँ देयर आर फ्यु मसिन लर्निङसँग रिलेटेड सर्भिसेसहरू छ, त्यसपछि एआई सँग रिलेटेड कम्प्युटर कस्टम भिजनसँग रिलेटेड सर्भिसेसहरू छ हैन। सो देयर इज अ लट अफ थिङ्स that are free for 12 months है, not beyond that but free for 12 months. अब यसको चाहिँ यो ट्रिक्सहरू छ फेरि यहाँ है, अर्को टेन्सेसहरू। इट इज नट द्याट इजी बिकज यो सर्भिसेसहरू एक्सेस गर्नको लागि यु निड अ क्रेडिट कार्ड। सो विदाउट अ क्रेडिट कार्ड इट डजन्ट वर्क। इनफ्याक्ट क्रेडिट कार्ड पनि फेरि नेपाली क्रेडिट कार्ड चाहिँ एक्सेप्टेबल छैन हैन, द्याट इज द स्याड थिङ। सो यु निड अ फरेन करेन्सी कार्ड, क्रेडिट कार्ड। सो बट अहिलेको लागि चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्दा मैले चाहिँ एउटा क्विक डेमोन्स्ट्रेसन पर्पजको लागि चाहिँ आई वान्ट टु क्रिएट अ रिसोर्स। सो मैले रिसोर्स क्रिएट गर्नको लागि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ लेफ्टमा जान्छु र लेफ्टमा गएर मैले क्रिएट अ रिसोर्स भन्ने अप्सनलाई मैले क्रिएट गर्छु। देखिरहेको छ है सबैले, देयर इज अ अप्सन कल्ड क्रिएट अ रिसोर्स, र त्यहाँ गएर चाहिँ मैले क्लिक गरेँ र मेरो यो स्क्रिन आयो हैन। अब सपोज आई वान्ट टु क्रिएट अ भर्चुअल मसिन, अलराइट। सो भर्चुअल मसिन मैले क्रिएट गर्नु छ भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट भर्चुअल मसिन्समा के विन्डोज 10 or विन्डोज सर्भर हैन। सो विन्डोज सर्भर इनफ्याक्ट यहाँ चाहिँ यहाँ भन्दा पनि यो पुरो यही पपुलरमै देखिरहेको छ, विन्डोज सर्भर 2016 डेटा सेन्टर भन्ने देखिरहेको छ हैन। र मैले चाहिँ भिएम नै क्रिएट गर्ने हो भने चाहिँ मसँग चाहिँ योभन्दा बेटर अप्सन भनेको यहाँ भर्चुअल मसिन्स भनेर यहाँ देखिएको रहेको छ हैन। यहाँबाट मैले यहाँ क्लिक गरेर क्रिएट पनि गर्न सक्छु हैन। सो लेट मी जस्ट क्लिक हियर। अब यो मेरो इट डिपेन्ड्स अन माई इन्टरनेट स्पिड एज वेल, कतिको फास्ट त्यो हुन्छ हैन, बट इट डजन्ट रियली टेक मच टाइम। सो सबभन्दा पहिला त मैले के गरिरहेको छु त भन्दा यसले मलाई चाहिँ क्रिएट अ भर्चुअल मसिनमा चाहिँ बेसिक्समा चाहिँ केही डिटेल्सहरू मागिरहेको छ, कुन सब्सक्रिप्सन युज गर्ने भनेर मागिरहेको छ। सब्सक्रिप्सन भनेको चाहिँ यु निड एटलिस्ट वन्स भ्यालिड सब्सक्रिप्सन टु क्रिएट अ रिसोर्स, राइट। मसँग चाहिँ केही सब्सक्रिप्सन्सहरू छ यहाँ, त्यसमध्ये मैले पे एज युको सब्सक्रिप्सन मैले युज गर्न चाहेँ। सो अब मैले यसमा चाहिँ रिसोर्स ग्रुप भनेको चाहिँ इट इज लाइक फोल्डर, इट्स लाइक समवेयर मैले केही न केही त राख्नु पऱ्यो नि। यो अहिले मैले क्रिएट गर्न थालेको रिसोर्स त कतै न कतै त मैले सेभ गरेर राख्नु पऱ्यो, राइट। सो त्यसलाई मैले कहीँ सेभ गर्छु, कहाँ सेभ गर्छु भन्दा म कुनै एक्जिस्टिङ रिसोर्स ग्रुपमा सेभ पनि गर्न सकेँ, और मैले क्रिएट अ न्यू पनि गर्न सकेँ। बिकज आई वान्ट टु आइडेन्टिफाई कि मैले भर्खरै क्रिएट गरेको सर्भिस चाहिँ आई एम क्रिएटिङ टु डेमोन्स्ट्रेट सनवे कलेजको स्टुडेन्ट्स। सो मैले यहाँ सनवे भनेर यहाँ लेख्न सकेँ हैन, सनवे डेमो भनेर लेख्न सकेँ। एन्ड ओके गरिसकेपछि चाहिँ इट इज नाउ क्रिएटिङ अ न्यू रिसोर्स ग्रुप कल्ड सनवे डेमो हैन। प्लिज नोट एउटा कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ अहिले चाहिँ यो ब्राउजर बेसमा आएको छु हैन, बट अल दिस डिप्लोयमेन्ट्स क्यान बी एआरएम डिप्लोयमेन्ट एज वेल हैन। यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो अटोमेसन पनि मैले गर्न सक्छु। यो डिप्लोयमेन्टलाई मैले चाहिँ I can deploy through PowerShell as well, or I can use through ARM deployment as well. So without having to type त गर्नु पर्ला, तर चाहिँ मैले इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोडको रूपमा पनि मैले डिप्लोय गर्न सक्छु हैन। बट अहिलेको लागि चाहिँ सो आई विल जस्ट गिभ इट अ नेम टु द भिएम को नाम दिन चाहेँ म। सो म चाहिँ फेरि यसलाई सनवे भनेर भन्न चाहेँ, ओके। सो सनवे भनेर भनिसकेपछि सनवे ड्यास भिएम नै भनिदिउँ यसलाई। अनि अब यसलाई मैले अघि नै हामीले चाहिँ रिजनको कुरा गऱ्यौँ, राइट। हामीले अवेलेबिलिटी जोनको कुरा गऱ्यौँ, अवेलेबिलिटीको कुराहरू गऱ्यौँ। सो रिजनमा चाहिँ आई वान्ट टु चुज नियरेस्ट रिजन म चुज गर्न चाहन्छु यसलाई, एसिया, साउथ इस्ट एसिया। सो साउथ इस्ट एसिया चुज गरेँ। अवेलेबिलिटी अप्सन्समा चाहिँ इज रेडन्डेन्सीको कुरा छ। सो यसले चाहिँ मलाई रेडन्डेन्सीको अप्सन चाहिँ नो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडन्डेन्सी रिक्वायर्ड नै अप्सन छ अहिले हैन।
सो मलाई यो म कुनै यसलाई हाइली अवेलेबल इन्भाइरोमेन्टमा राख्न पनि चाहेको छैन तर अब यसले मलाई सोधिरहेको छ कि यसमा के को इमेज राख्ने त यसमा उबुन्टु सर्भर राख्ने हो कि यसमा चाहिँ विन्डोजको राख्ने हो कि हैन सो मेबी आई वान्ट टु ह्याभ विन्डोज 10 प्रो ओके विन्डोज 10 प्रो म राख्न चाहन्छु विन्डोज 10 प्रोमा चाहिँ आई वान्ट टु एड Azure स्पट इन्स्टान्स भन्ने छ यो चाहिँ मलाई स्पट इन्स्टान्स चाहिएको छैन अहिले साइज चाहिँ 2 भर्चुअल CPU 8 GB ऱ्याम भएको चाहिँ मलाई कति पता छ यो करेन्सी चाहिँ INR मा छ है यो चाहिँ हैन आई क्यान चेन्ज इट टु USD और टु पाउन्ड एज वेल बट यो डिफल्टमा यो आइरहेको छ हैन सो यो दिस इज इन्डियन करेन्सी 6000 पर मन्थ परिरहेको छ है or I can change this to say कि मलाई per month कति पर्ने VMs म लिन चाहन्छु त per महिना चाहिँ मलाई 6000 पर्ने VMs हरु पनि छ त्यसै गरी चाहिँ अरु पनि मैले हेर्न सक्छु तल तल गयो भने चाहिँ per month 15000 पर्ने पनि VMs हरु पनि छ हैन सो तर अहिलेको लागि चाहिँ आई थिंक म अरु कुनैमा चाहँदा पनि चाहदैन के अरे हैन सो मेरो चाहिँ के डिफल्टमा जो D2S_v3 भने थियो म यही नै सिलेक्ट गरे र म नेक्स्ट गए अब यसमा मलाई चाहिँ यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर नेम र पासवर्ड मलाई दिनु पर्यो राइट सो म चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर र पासवर्ड चाहिँ म दिनको लागि फेरि म चाहिँ यसलाई रिस्क्रिन शेयर गर्छु है त मेरो स्क्रिनमा चाहिँ यो देखिदैन त्यही भएर म अलि देखिने बनाउँछु म मेरो स्क्रिन चाहिँ देखिरहेछ होला है Okay. So username म एउटा के राख्छु Sunway भन्ने मैले युजरनेम दिन चाहे लेट्स से Sunway नै यहाँ लेखिदिउँ त्यसपछि पासवर्ड चाहिँ Sunway@12345 भनेर राख्दिउँ Sunway राख्दिए यो पनि राख्दिए सो यो एक्सेप्ट भइरहेछ है यो मैले राखेको जुन पासवर्डको कम्प्लेक्सिटी छ मिनिमम कम्प्लेक्सिटी मिट भएको छ हैन सो त्यसैगरी यो VM लाई चाहिँ पब्लिकली चाहिँ मैले पोर्ट्सहरु के ओपन गर्ने क्लोज गर्ने भन्ने कुराहरु छ पब्लिक इनबाउन्ड पोर्ट्सहरु के छ त अहिले बाइ डिफल्ट चाहिँ इट इज अलाउड अल पोर्ट्स अलाउड छ तर यो अल पोर्ट्स अलाउ गर्नु भनेको इट इज इन्सिक्योर हैन सो मैले चाहिँ नन गरे भने फेरि एक्सेसिबलै हुँदैन त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट एक्सेस पब्लिकली एक्सेसिबल हुँदैन मैले यसलाई चाहिँ कुनै प्राइभेट क्लाउड भित्र चाहिँ मैले बनाएर मैले VPN थ्रु चाहिँ मैले एक्सेस गर्न सक्थे होला तर म अहिले त्यो कम्प्लेक्स इन्भाइरोमेन्टमा बनाउन चाहदैन अहिलेको लागि चाहिँ म अलाउ सेलेक्टेड पोर्ट्स गर्छु र अहिले चाहिँ मलाई RDP मात्रै मलाई अन गरे पुग्छ ओके RDP मात्रै सो रिमोट डेस्कटपबाट मात्रै मैले त्यसलाई एक्सेस गर्न चाहन्छु अलराइट सो सेभ मनी भन्ने छ अब यो भने चाहिँ कमर्सियल छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा विन्डोज 10 को चाहिँ अलरेडी ह्याभ अ विन्डोज 10 को लाइसेन्स और विन्डोज भर्चुअल डेस्कटपको लाइसेन्स भन्ने छ अहिले मसँग छैन सो मैले नो नै गर्दिएँ तर पनि मैले चलाउन चाहिँ पाउँछु मैले नेक्स्ट गरे इनफ्याक्ट मैले नेक्स्ट गर्दा डिस्कको डिटेल्सहरु सोध्छ मलाई डिस्कको डिटेल्सहरुमा चाहिँ मेरो OS टाइप्स चाहिँ मसँग चाहिँ स्ट्यान्डर्ड HDD भन्ने छ स्ट्यान्डर्ड SSD सलिड स्टेट ड्राइभ छ हार्ड डिस्क ड्राइभ छ हैन मैले चाहिँ अहिलेको रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्नको लागि मैले सिम्पली मैले प्रिमियम SSD लिएको छु इन्क्रिप्सन टाइप छ यहाँ इन्क्रिप्सन टाइपमा चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ इन्क्रिप्सन एट रेस्ट विथ अ प्लेटफर्म म्यानेज्ड की भन्ने छ कुनै एउटा डिफल्ट इन्क्रिप्सन टाइपले सेट गरिरहेको छ डेटा डिस्कमा मैले यसमा हालेको छैन डेटा डिस्क चाहिँ मैले हालेको छैन तर हाल्न मैले सक्छु सो डेटा डिस्क हालिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली डेटा डिस्कमा चाहिँ मैले मेरो फाइल्सहरु राख्न सक्छु हैन सो अहिले चाहिँ मैले फाइल्स राख्ने डिस्क मलाई चाहिएको छैन अहिले मेरो OS डिस्क मात्र यहाँ अट्याच छ हैन अपरेटिङ सिस्टम डिस्क चाहिँ मैले प्रिमियम SSD हालेको छु यति गर्नेपछि मलाई अहिले पुग्छ सो म नेक्स्ट जान्छु नेक्स्ट भनेको मेरो नेटवर्किङको इन्फर्मेसन मलाई माग्छ यसले हैन सो यसको कुन चाहिँ यसको नेटवर्क चाहिँ के हो त एउटा बाइ डिफल्ट यसले Sunway demo-vnet भन्ने क्रिएट गरेको छ यसले कुनै एउटा सबनेट पनि बाइ डिफल्ट लिएको छ पब्लिक IP यसले बाइ डिफल्ट क्रिएट गर्छ त्यसपछि आएर चाहिँ निक नेटवर्क सिक्युरिटी ग्रुप चाहिँ एउटा क्रिएट गर्छ बेसिक इनबाउन्ड पोर्ट्सहरु चाहिँ अलो पोर्ट के छ त भन्दा RDP अलाउड छ भन्ने कुरा अघि नै हामीले सेलेक्ट गरिसकेका थियौं हैन सो त्यसैको बेसिसमा चाहिँ यहाँ पाएको छ र मैले यसलाई लोड ब्यालेन्सिङ पनि मैले लोड ब्यालेन्सिङ मैले यु क्यान प्लेस दिस भर्चुअल मसिन इन अ
ब्याक इन पुल अफ एन एक्जिस्टिङ अजर लोड ब्यालेन्सर भनेको छ यसलाई चाहिँ कि मैले लोड ब्यालेन्सरमा राख्न चाहन्छु र भनेको नो हैन यो भनेको लोड ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ सर्भरलाई चाहिँ एउटा भिएम र अझै अरू पनि भिएम हुन सक्छ मेरो नेटवर्कमा अहिले मेरो नेटवर्कमा चाहिँ मेरो भर्चुअल नेटवर्कमा यो भिएम बाहेक अरू कुनै पनि भिएम छैन हैन सो मैले यसलाई नो नै गरिदिएँ सो त्यसपछि म्यानेजमेन्ट अप्सन्सहरू छ सो यहाँ बाई डिफल्ट यसले सम्पूर्ण चाहिँ अप्सन्सहरू लिन्छ सो मैले अहिले के गर्छु भन्दा अहिले यो कुरा सबैमा म जान जरुरी पनि छैन सो मैले सिम्पली रिभ्यू एन्ड क्रिएट गरिदिएँ भने यसले मलाई डिफल्ट अप्सनको साथमा चाहिँ मैले जुन मैले यहाँ कस्टम डिटेल्स हालेको छु त्यसको बेसिसमा मलाई भिएम क्रिएट गरिदिन्छ हैन सो यहाँ भनिसकेको छ भ्यालिडेसन इज पास्ड सो इट इज नाउ क्रिएटिङ अ 8.26 INR पर आवर पर्ने भिएम चाहिँ यसले क्रिएट गरिदिन्छ राइट सो एन्ड देन सिम्पली क्रिएट सो द डिप्लोयमेन्ट स्टार्टेड सो जेनरली मैले यहाँ अहिले धेरै बोल्दै गरिरहेको हुनाले चाहिँ इट टुक मेबी कपाल अफ मिनट्स बट इट्स अ नो ब्रेनर जस्ट फ्यु क्लिक्स डन ब्राउजरबाट गर्दाखेरि चाहिँ अथवा चाहिँ मैले इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोडको रूपमा गरेँ भने पनि इट्स जस्ट अ म्याटर अफ फ्यु क्लिक्स अगेन हैन एउटा किन भन्दा यसले चाहिँ ARM टेम्प्लेट्सको रूपमा यसले दिन्छ यहाँ टेम्प्लेट्स भनेर हेर्न सक्छौँ सो यहाँ चाहिँ यो भनौँ न अटोमेट हामीले डिप्लोयमेन्टलाई हामीले अटोमेट पनि गर्न सक्छौँ र यो ARM भनेको चाहिँ अज्योर रिसोर्स म्यानेजर टेम्प्लेट्स हो ARM टेम्प्लेट्स सो यो टेम्प्लेटलाई हामीले युज गरेर यो पर्टिकुलर टेम्प्लेटलाई युज गरेर हामीले अटोमेटिक डिप्लोयमेन्ट गर्न सक्छौँ भिएमलाई डिप्लोयमेन्ट गर्न सक्छौँ सो ARM डिप्लोयमेन्ट रिसोर्सेस विथ ARM टेम्प्लेट इन अ सिंगल कोअर्डिनेटेड अपरेसन डिफाइन रिसोर्सेस एन्ड कन्फिगरेबल इनपुट प्यारामिटर्स एन्ड डिप्लोय विथ स्क्रिप्ट अर कोड भनेको छ हैन त्यही नै मैले भन्न खोजेँ हो सो हाम्रो डिप्लोयमेन्टको अवस्था कहाँ पुग्यो त यो डिप्लोय भइसक्यो त भनेर हामीले हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्न सक्छु मैले र मैले चाहिँ यहाँ डिप्लोयमेन्ट इन प्रोग्रेस भन्ने अप्सन यहाँ दिइरहेको छ हैन सो इट विल टेक अ फ्यु मिनट्स नट मच टाइम सो अलमोस्ट डन नै भइसक्यो जस्तो छ यस अलमोस्ट डन नै भइसक्यो ल सो आई क्यान नाउ सिम्पली गो टु द रिसोर्स सो यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा भिएम क्रिएट भइसकेको छ राइट सो यो भिएमलाई मैले कसरी एक्सेस गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ फेरि So did you notice that this VM has now got a public IP called 52.187.71.10 110? So यसलाई मैले simply copy गर्छु किन भन्दा मलाई अब यो चाहिन्छ हैन so I want to access this no almost मैले बिर्सेँ मेरो पासवर्ड मैले के राखेको थिएँ त यो राखेको थिएँ पासवर्ड चाहिँ ओके सो मैले चाहिँ अब यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा RDP फाइल त मैले डाउनलोड गर्नु पर्यो यहाँ कनेक्ट भन्ने अप्सन्स इफ यु सी यहाँ इफ आई क्लिक हियर RDP मा क्लिक गरे भने चाहिँ it will download a RDP file. That RDP file will be used to access this virtual machine, right? So मैले यहाँ download RDP file मा मैले क्लिक गरे port number 3389 is open. Sunway यहाँ download file भएको छ यो फाइललाई मैले ओपन गरे अनि ओपन गर्दाखेरि चाहिँ it will say यो रिमोट कम्प्युटर नै हो यो 52.187.71.110 लाई मैले एक्सेस गर्न चाहे एन्ड देन एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु युज अ डिफरेन्ट अकाउन्टको नाम के थियो Sunway ड्यास VM थियो के अरे हैन युजर नेम पासवर्ड यो पासवर्ड है दिस इज द पासवर्ड अनि त्यसपछि पासवर्ड मैले पेस्ट गर्दिएँ ठिक छ ओके राइट Oh, मिलेन what was the password त यही हो कि युजर नेम मिलेन ल डिप्लोय गर्दा VM को पासवर्ड क्रेडेन्शियल नै बिर्सिसक्यो एनीवन रिमेम्बर्स what I used VPS is virtual private servers हैन सो भर्चुअल मसिन नै भन्न खोजे जस्तो यो चाहिँ त्यो खासै फरक छैन एनीवन रिमेम्बर द युजर नेम एन्ड पासवर्ड के मैले सम्झिनु त
Sunway at 1 2 3 4 or something गरिदिनु हो अनि युजर नेम युजर नेम त Sunway नै सनवे हैन मात्र हो कि सनवे मात्रै हो कि Sunway मात्रै छ हो जस्तो लागिरहेछ तपाईले त्यही भन्न आउनु भएको छ हो लेट्स चेक है त यस्तो त्यो सनवे मात्रै होइन सो यस्तो हुन्छ गर्दा गर्दा यसलाई चाहिँ मैले नोट मेकिङ गरेन भने हैन सो अब यसलाई हामीले रिसेट पनि गर्न सक्छौँ है इट विल टेक टाइम त्यति मात्रैको कुरो सो यहाँ चाहिँ गएर म रिसेट भन्ने पासवर्ड अप्सन छ रिसेट पासवर्ड अप्सन छ यहाँ गएर मैले यसलाई रिसेट पनि गर्न सक्छु हैन सो मेरो चाहिँ म चाहिँ सनवे ड्यास भिएम भनेर बनाएँ अनि पासवर्ड चाहिँ मैले के राखिदिन्छु त भन्दाखेरि मेरो पासवर्ड त मैले यही नै राखौँ न सनवे @ नै राखौँ हैन यहाँ गरौँ कन्फर्म पासवर्ड अनि सेभ अपडेटलाई अपडेट गरिदिउँ ओके इट टुक लट अफ टाइम हैन धेरै टाइम जान्छ यो कुराहरु गर्दाखेरि थोरै थोरै कुरा गर्न खोज्दाखेरि पनि सो अगाडि बढ्दै गरौँ अगाडि चाहिँ बढ्दाखेरि चाहिँ आई ओन्ली वान्ट टु गो इन्टु वान स्लाइड नाउ एकाडेमिक्स र स्टार्टअप्स आई थिंक स्टार्टअप्स को विषयमा मैले भनिसकेँ एकाडेमिक्स को लागि भनिसकेँ सो देयर इज अ वे टु डु दिस के सनवेले चाहिँ सनवेको स्टुडेन्ट्सहरु सबैले चाहिँ अफिस 365 चलाइरहेछ अहिले के छ अवस्था क्यान समवन स्पीक अबाउट इट चलाइराखेको छ हाम्रो यो टिमबाट क्लास हुन्छ अनलाइन क्लास त्यसबाट चलाइराखेको छ ओके ओके दैट इज गुड सो टिम्सबाट क्लास हुनु र अफिस 365 युज गर्नुमा फरक छ के अफिस 365 भन्ने बित्तिकै चाहिँ धेरै टिम्स बाहेक अरु पनि छन् त्यहाँ हैन इमेल चलाइरहेछ कि छैन इमेल चलाइराखेको छ चलाइरहेको छ गुड दैट्स गुड सो हैव यु ट्राइड ओके पासवर्ड रिसेट भएको छ एक्चुअली त्यो डिस्कसन जानुभन्दा पहिला यसलाई यो डिस्कसनलाई सक्दिहालौँ है त let me go to the top of this page never connect RDP download open so what was it Sunway dash VM here and password password to inola Sunway at 1 2 3 4 5 थियो के रे okay गरौँ okay so I'm finally able to access this VM हैन सो मेरो VM चाहिँ एक्सेसिबल छ हैन अनि यसले चाहिँ सर्टेन पब्लिक आईपी पाएको छ त्यसैगरी चाहिँ इनफ्याक्ट दैट इज इट मैले यसमा चाहिँ धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न चाहेन हैन अब यसैगरी चाहिँ मैले त यो एउटा VM को एक्जाम्पल दिएँ राइट अब मैले चाहिँ एउटा यो बाहेक चाहिँ मैले लाइक धेरै प्रकारको सर्भिसेसहरु मैले युज गर्न सक्छु Azureबाट हैन एउटा क्विक एक्जाम्पल भनेको वर्डप्रेस को वेबसाइट या त esp.net वेबसाइट चाहिँ मैले कसरी होस्ट गर्न सक्छु भन्ने पनि हुन सक्थ्यो हैन अहिले चाहिँ टाइमले चाहिँ गर्दा चाहिँ म यो कुरा अहिले गर्न सक्दैन यो कुरा हैन इट विल टेक एट लिस्ट अ फ्यु मिनेट्स अगेन तर चाहिँ इट्स फेयरली भेरी सिम्पल जस्ट फ्यु क्लिक्स हैन वर्डप्रेस मैले सर्च गरेर वर्डप्रेस भेटिन्छ वर्डप्रेस सर्च गरिसकेपछि त्यस्तै मैले के डिटेल्सहरु हालिसकेपछि त्यो इमिडिएटली वर्डप्रेस को होस्टिङ पनि हुन सक्छ या त esp.net को अथवा चाहिँ लाइक आई सेड अरु कुनै अरु ल्याङ्ग्वेजेसहरु फ्रेमवर्क्सहरु सपोर्टेड छ सो यु क्यान सिम्पली युज इट हैन
So with this, I will stop this VM. अहिले मलाई यो VM भित्र जानै छैन हैन, यो VM लाई त म यसलाई म कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी डिफिकल्ट के म अहिले यहाँ VM भित्र गइसकेँ। ओ नो, म चाहिँ यहाँ लकआउट हो भने त अब एकछिन है। ओके, यो यसलाई ओहो, do you feel the problem that I'm facing here? Okay, yes, आए। So यो VM चाहिँ जुन मैले थिएँ हैन, यो VM भित्र गएको थिएँ के म अघि नै। This is a VM, right? So यो VM चाहिँ मैले भर्खरै क्रिएट गरेको VM हैन। ओके, सो यो VM लाई मैले चाहिँ मिनिमाइज गरिदिएँ अहिले हैन, यसलाई पनि अजुरलाई पनि मैले मिनिमाइज गरिदिएँ। सो लेट मी गो टु द पावर पोइन्ट। सो पावर पोइन्ट भन्दा पनि लेट मी गो टु द ब्राउजर वन्स अगेन। यहाँ मैले क्विकली के देखाउन चाहिरहेको थिएँ, मैले के देखाउन चाहिरहेको थिएँ भन्दा चाहिँ अजुर फर स्टुडेन्ट्स भन्ने छ के एउटा अप्सन चाहिँ। यदि यहाँ मैले गएर चाहिँ क्लिक गरेँ भने यहाँ चाहिँ this is a place where you can go and activate Azure for free, get 100% credit भनेको छ हैन। सर त्यसको लागि त हामीलाई .edu मेल चाहिन्छ नि त, अनि हामीसँग त .edu मेल छैन। अनि that is what I just asked you हैन र, त्यही नै मैले सोधे हो। इमेल एड्रेस अर्गनाइजेसनले दिएको छ भने हैन? हजुर छैन सर, हाम्रो .edu मेल छैन। मैले बुझिन के छ। माइक्रोसफ्ट भन्ने छ सर एकाउन्ट, edu वाला छैन। ए त्यसले त हुँदैन, अन माइक्रोसफ्टले त हुँदैन, अन माइक्रोसफ्टले हुँदैन। इडियो नै हुनुपर्छ त्यसको लागि हैन, एउटा कुरा त इडियो नै हुनुपर्छ। अनि इडियो भएर पनि यहाँ प्रब्लम पनि छ, किन त नेपालमा चाहिँ के छ भन्दा नेपालमा त्यति सी मैले चाहिँ यस्तो छ, आई हेभ बिन वर्किङ इन द माइक्रोसफ्टको प्लेटफर्म फर द पास्ट 12 इयर्स नाउ है। सो मेरो एक्सपिरियन्सबाट मैले भनिरहेको छु, नेपालमा चाहिँ माइक्रोसफ्टको जस्तो सर्भिसेसहरू चलाउन त्यति सजिलो छैन, अनलाइक इफ यु वेयर बोर्न अब्रड हैन। अब त्यहाँ चाहिँ अब हातमा क्रेडिट कार्ड हुन्थ्यो होला, उहाँ उताको डेबिट कार्डले नै काम गर्छ हैन। नेपालमा चाहिँ यो त्यति सजिलो छैन। एज अजुर फर स्टुडेन्ट चलाउनको लागि चाहिँ अब अगेन मेनी अफ यु डु नट ह्याभ .edu.np डोमेन हैन। अब नहुँदा चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ अप्सन्स, एक्चुअली वी डोन्ट ह्याभ अप्सन्स अहिले चाहिँ। तर what you can do is there is one way to still be on the learning path. So त्यसको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्ट लर्न भन्ने छ। माइक्रोसफ्ट लर्नमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट लर्न अज्योरमा जाउँ है त डाइरेक्टली। सो अज्योर लर्न गर्नलाई चाहिँ इन्ट्रोडक्सन्स टु अज्योरबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ, त्यसपछि स्लोली यु क्यान मुभ फरवर्ड। यो लिङ्क मैले सेयर गरिदिन्छु है त, यहाँ च्याट बक्समा सेयर गरिदिन्छु हैन। दिस इज रियली मैले यतिकै त्यो भनौँ न जे भेटे त्यही मैले सेयर गरे होइन है। यो चाहिँ यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट सेयरिङ लर्निङ गर्ने कुराहरू छ। सी 4.5 आवर्सको कन्टेन्ट छ यहाँ, 9 आवर्स प्लसको कन्टेन्ट छ हैन। त्यसै गरी 6 आवर्स 4 आवर्स मोर देन इनफ फर यु टु जम्प स्टार्ट। 7-5 आवर्स हैन। यो लकडाउनमा चाहिँ जति पनि टाइम छ पढ्नलाई, यो पढ्न सक्यो भने चाहिँ यु क्यान रियली मुभ फास्ट। ओके, अनि यसमा चाहिँ यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु गो इन्टु अजुर फन्डामेन्टल्स फर थिए हैन सर, तर त्यसबाट पनि लगइन चाहिँ हुन मिलेन के मेरो। त्यसबाट चाहिँ लगइन हुन मिलेन। त्यसबाट लगइन हुन मिलेन भने एकचोटि मलाई एउटा इमेल पठाइदिनु न है। क्यान यु सेन्ड मी वन इमेल? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आई विल ट्राई, बिकज यो चाहिँ कतिले चाहिँ यो प्रब्लम फेस गरिरहेको छ हैन। एन्ड देन वी हेभ टु रिपोर्ट दिस टु माइक्रोसफ्ट के। मेरो इमेल एड्रेस चाहिँ मैले भर्खर च्याटमा हालिदिएको छु, pradeep@gmail.com है। हुन्छ सर, म पठाइदिन्छु नि। यसरी इमेल पठाइराख्नु हैन। अनि लेट मी सी व्हाट आई क्यान डु, बिकज यो चाहिँ दिस इज नट अ प्रब्लम द्याट यु आर ओन्ली फेसिङ के। नेपालमा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टले फेस गर्ने प्रब्लम हो यो हैन। कुनै कुनै कति अवस्थामा चाहिँ यो कलेजको डोमेनहरू माइक्रोसफ्टले चाहिँ चिन्दैन के। अब अनफर्चुनेटली चिन्दैन भन्नुपर्ने अवस्था छ, बिकज नेपालमा माइक्रोसफ्टको फोकसै छैन
फोकस पनि किन दिन्थ्यो र माइक्रोसफ्ट इज अ प्राइभेट कम्पनी प्रफिट मेकिङ कम्पनी उसलाई चाहिँ जहाँ प्रफिट हुन्छ उसले त्यही कुरा त गर्छ होइन सो अब नेपालमा चाहिँ अब त्यही हो जता रेभेन्यू आउँछ सपोज मसँग अहिले त्यो .edu.nb बाट अहिले लगइन गरेँ होइन मैले अनि 1 वर्षको लागि $100 भनेको चाहिँ नेक्स्ट अर्को वर्षमा पनि पाउन पाइन्छ कि जस्ट यो वर्षलाई मात्र हो नेक्स्ट इयर पनि पाउँछ जबसम्म चाहिँ यस 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 जबसम्म $100 मात्र पाइन्छ हैन 1 वर्षमा यस 1 वर्षमा $100 भने कि यो 1 वर्ष पर मन्थ भने हैन 1 इयर होला ओके यो 1 इयर पनि हुन सक्छ हैन तर चाहिँ के छ भन्दा एकचोटी यसको एक्सेस भइसकेपछि चाहिँ त्यति गाह्रो छैन के पैसा नै स्पेन्ड गर्नुपर्छ भने छैन के यहाँ त एक्सेस गर्नै नमिल्नु चाहिँ प्रब्लम हो हैन बिकज यहाँ भित्र चाहिँ धेरै सर्भिसेसहरु फ्री छ हैन जस्तो कि मैले मेरो वेबसाइट चाहिँ अज्योरमा मेरो cloud.azure websites.net भनेर राखेको छु यस्तो बनाएर राखेको छु हैन एउटा एक्जाम्पल के यो बनाउनको लागि चाहिँ मलाई पैसा लाग्दैन हैन बिकज न मलाई डोमेन किन्नु पर्ने भएको छ मैले यो मेरो क्लाउड भन्ने छ नि जुन छ नि अब यो मेरो cloud.com किन्नलाई पो पैसा लाग्छ र हैन यो .com किन्नलाई पो पैसा लाग्छ र लाग्छ नि हो तर यो मेरो cloud.azure websites.net किन्नलाई चाहिँ पैसा लाग्दैन के यु गट मी है मैले भनेको बुझिएछ सब डोमेनको लागि चाहिँ पैसा लाग्दैन यस 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 सब डोमेनको लागि चाहिँ पैसा लाग्दैन राइट तर यो मेरो cloud.com पनि जो मैले नै किनेको भएर चाहिँ यो अगेन त्यो मेरो cloud.com भन्नु र मेरो cloud.azure websites.net भन्नु एउटै नै हो हैन सो तर अगेन आई एम जस्ट गिभिङ यु फर एक्जाम्पल मात्र दिरा है सो प्लिज राइट मी एन इमेल यदि त्यस्तो खालको चाहिँ सिचुएसन छ भने बिकज यसको सिधा एन्सर मसँग छैन नेपालमा आई विल टेल यु नेपालमा कसैसँग पनि छैन यसको एन्सर है बट व्हाट आई क्यान डु इज आई क्यान फरवर्ड दैट इमेल टु माइक्रोसफ्टको चाहिँ यहाँको हाम्रो नेपाल मार्केट हेर्ने मान्छे चाहिँ खास मेन चाहिँ सिङ्गापुरमा छ हैन सिङ्गापुरमा छ भन्दा नि माइक्रोसफ्ट सिङ्गापुरले हेर्छ क्या यो कुराहरू हैन सो आई विल रिपोर्ट इट सो मैले पछिल्लोचोटि पनि मैले यो ग्लोबल टिमसँग पनि पुऱ्याएको हो यो कुराहरू हैन सो दे अलरेडी नो दिस तर यो इफ यु टेक दिस क्वेसन टु मी आई विल फरवर्ड इट टु देम अगेन सो मेबी उनीहरूको एटेन्सन जान्छ कि फेरि है सो विल सी द्याट ओके तर लाइक मैले भनिसके जस्तै या सो मैले भने जस्तो चाहिँ यहाँ इफ यु गो इन्टु दिस भनौँ न यो माइक्रोसफ्ट अज्योरको तिर हेरे गयो भने चाहिँ यु विल सी अ लट अफ कति बुझिन्छ क्या यहाँ धेरै मजाले बुझिन्छ है यो कन्टेन्ट इज रियली नाइस मैले यो लिङ्क सेयर गरिदिएँ है यो गरिदिइसकेँ होइन यस आई हेभ अलरेडी सेयर द लिङ्क ओके सो त्यसै गरी चाहिँ आई अल्सो वान्ट टु मेबी टक अबाउट आई डोन्ट वान्ट टु टक मच है किन भन्दा चाहिँ यहाँ धेरै आइसक्यो कुराहरू त होइन तर आई थिङ्क ओके यस्तो खालको हाम्रो कम्युनिटिजहरू छ क्या सर्कल छ क्या यो त खास ग्लोबल कम्युनिटी हो यो सर्कल हो होइन यो माइक्रोसफ्टको हेडक्वार्टर्स म 1 वर्ष अगाडि चाहिँ यो माइक्रोसफ्टको हेडक्वार्टर्समा जाँदाखेरि चाहिँ खिचेको फोटो हो यो होइन सो यो फोटोमा मैले किन राखेको भन्दा चाहिँ यो फोटोमा भएको मान्छेहरू भनेको माइक्रोसफ्ट अज्योरको चाहिँ बुट क्याम्प्सहरू गर्ने मान्छे हो क्या ग्लोबल्ली गर्ने मान्छेहरू एन्ड इफ यु सी दिस फोटो यु विल सी हियर माइसेल्फ होइन सो ग्लोबल अज्योरको बुट क्याम्प्सहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ म लगायत मेरो छ हामीसँग चाहिँ यो टेक्निकली प्रोफेसनल्स कम्युनिटी छ होइन सो हामी चाहिँ यो विभिन्न कम्पनीजहरूमा काम गर्ने साथीहरू मिलेर हामीले चाहिँ फ्रीमा हामी गरेर आउँछौँ क्या बेला बेलामा ओके यो ट्रेनिङ जस्तो गरेर आउँछ यो ट्रेनिङ्सहरूमा चाहिँ यु क्यान अल्सो पार्टिसिपेट इन फ्युचर होइन तर यो ग्लोबल अज्योर त हामीले चाहिँ एभ्री लास्ट अप्रिलमै गराएको गर्न चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ एभ्री इयर गर्छौँ तर त्यो बाहेक चाहिँ हामी अरू पनि यो अज्योरसँग रिलेटेड चाहिँ इनिसिएटिभ्सहरू हामीले लिएर आउँछौँ केही न केही गरेर आउँछौँ बेला बेलामा होइन अलिकति हाई इन्ड हुन्छ मोर टेक्निकल हुन्छ यो कुराहरू बट इफ यु रियली वान्ट टु एक्सेल एन्ड बिल्ड यर करियर इन अज्योर क्लाउड प्लेटफर्म देन आई सजेस्ट यु टु बी पार्ट अफ दिज टेक्निकल कम्युनिटिज इन नेपाल होइन यसरी चाहिँ यो भइराख्ने चिजहरू होइन
So if you have you heard of this Nepal Cloud Professionals before? कसैले सुनेको टर्म हो यो, सुनेको यो कम्युनिटी हो Nepal Cloud Professionals. So Nepal Cloud Professionals is a Azure technical communities globally. ग्लोबली चाहिँ यो 222 वटा ग्रुप छ यो विभिन्न कन्ट्रीजहरुमा. नेपालमा चाहिँ नेपाल क्लाउड प्रोफेसनल्स भन्ने एउटा कम्युनिटी छ. यो कम्युनिटीको चाहिँ प्रेजेन्स चाहिँ मिटअपमा छ, तर मिटअपमा भन्दा पनि मोर चाहिँ इफ यु क्यान जोइन दिस ग्रुप, एउटा चाहिँ फेसबुकमा एउटा ग्रुप छ हैन, यो ग्रुप यु क्यान जोइन इफ यु वान्ट हैन. सो facebook.com/this I'll share this link to you as well. So यो यसमा चाहिँ जनरली Azure र Microsoft को क्लाउड को टपिक्सहरु चाहिँ डिस्कस भइरा हुन्छ है. सो र जति पनि माइक्रोसफ्ट को चाहिँ माइक्रोसफ्ट क्लाउड सँग रिलेटेड इभेन्ट्सहरु हुन्छ, वी कीप शेयरिङ द डिटेल्स इन्टु दिस साइट एज वेल. सो इफ यु वान्ट टु जोइन मेबी इन फ्युचर को इभेन्ट्सहरु वेबिनार्सहरु पनि भइरा हुन्छ हैन. सो यु क्यान अल्सो जोइन देम एज वेल. So yeah, with this अहिलेको लागि चाहिँ I think it was a long session. long जस्तो लाग्यो मलाई त, किन भन्दा चाहिँ नियरली कति भयो, पौनी 3 घण्टै हुन थाल्यो के अरे हैन. थ्यांक यू फर टलरेटिङ मी लट अफ थिंग्स. अब धेरै कुराहरु चाहिँ कभर गर्न पनि सकिदैन, यति 3 घण्टामा चाहिँ के नै गर्न सकिन्छ र भन्ने कुरा पनि हो हैन. बट इन जनरल आइडिया अफ दिस प्रेजेन्टेसन वाज टु यु नो टु जम्प स्टार्ट यु अन माइक्रोसफ्ट क्लाउड अथवा चाहिँ इन जनरल क्लाउड र गेटिङ स्टार्टेड विथ Azure as well. So कसरी चाहिँ हामी भनौं न Azure या त क्लाउडले चाहिँ कसरी काम गर्छ र कसरी यसमा जम्प स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो हैन. I shared you those links as well. र you are welcome संगीत. र चाहिँ यसमा चाहिँ मैले अर्को के यो Azure for Students भन्ने पनि मैले Azure for Students भन्ने पनि मैले यहाँ for Students भन्ने लिंक. ओके, Azure for Students लाई चाहिँ जो पनि मैले पठाइदिन्छु, किन त सबैलाई थाहा नहोला, त्यो पनि मैले यहाँ लिंक हाल्दिन्छु. ओके, हाउ क्यान वी अर्न क्रेडिट्स टु एन्सर? क्रेडिट्स टु एन्सर भन्नाले चाहिँ आयुष व्हाट वाज दैट? रविन्द्र, थ्यांक यू सो मच. यु वेलकम. क्रेडिट्स को एन्सर हामीले चाहिँ कसरी क्रेडिट पाउन सक्छौ भन्ने एन्सर भन्दिन न भन्न खोजेको. क्रेडिट भन्नाले चाहिँ Azure को क्रेडिट भनेको Azure हो. सी मैले त्यही नै भनेको खास. Azure को क्रेडिट्स भनेको चाहिँ यो जुन मैले भर्खरै लिंक शेयर गर्दै नि, यो Azure यो लिंक हैन, यो पेजमा गएर चाहिँ दिस इज द ओन्ली वे अहिलेको लागि चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट पाउने तरिका भनेको. अब एउटा कुरा के छ भन्दा इफ यु डु नट ह्याभ, सी मैले भनेको कुरा राम्ररी सुनौँ है, यो भन्दा चाहिँ मैले भनेको कुरा बाहिर गएर खोज्नु पर्दैन हैन. यु विल नट फाइन्ड एन्सर्स. मैले आई विल टेल यु आई एम अल्सो अ माइक्रोसफ्ट MVP र माइक्रोसफ्टसँग चाहिँ म भेरी क्लोजली काम गरेर आउँछु, विशेष गरी Azure को टपिक्सहरुमा चाहिँ हैन. सो मेरो भनाइ के भन्दा चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट यु वान्ट Azure क्रेडिट्स, ठीक छ, आई टोटली अप्रिशिएट दैट. धेरैलाई चाहिँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरु छ यो नेपालमा, नेपालभरि नै हेर्ने धेरै स्टुडेन्ट्सले चाहिँ Azure सिक्न चाहन्छ, Azure सिक्न चाहिरहेको छ, तर Azure युज गर्न चाहिँ त्यति सजिलो छैन. सजिलो तरिका भनेको त के हो भन्दा चाहिँ you can simply sign up for Azure if you have a foreign currency debit or credit card. छ भने चाहिँ you can sign up for free. पैसा खर्च हुँदैन, तर you need the credit card या त debit card. foreign currency मा चाहियो. फर्स्ट अप्सन. यो फर्स्ट अप्सन मिट गर्न चाहिँ 99% विद्यार्थीले सक्दैन हैन, सक्दैन. यो चाहिँ अब कसैले छ हैन सक्छ भन्ने भन्छन्, द्याट्स डिफरेन्ट हैन, म रङ होमला, तर चाहिँ सक्दैन. दोस्रो अप्सन भनेको चाहिँ यो लिंक, जुन लिंक मैले यहाँ देखाइरहेको छु हैन, यो लिंकमा गएर यु क्यान एक्टिभेट ओन्ली इफ यु आर अ भ्यालिड स्टुडेन्ट. यु क्यान शो योर स्टुडेन्ट भेरिफिकेसन विथ your name @ your college name .edu.np domain. So .edu.np मा चाहिँ if you have email address, यहाँबाट चाहिँ you can verify. But यो भेरिफिकेसन मा पनि सबैको भेरिफाई भइरहेको छैन के, that is what I mean. कतिले चाहिँ प्रब्लम फेस गरिरहेछ. मेरो चाहिँ .edu.np डोमेन छ, मैले यो लिंकमा गएँ तर पनि मेरो Azure को क्रेडिट्स मैले पाइन भन्ने स्टुडेन्ट्सहरु पनि छन्
like maybe some of you just mentioned छन् त्यस्तो हैन त्यस्तो छ भने चाहिँ I suggest you to अरु अप्सनै छैन के I suggest you to write an email to me at pradeep@gmail.com यो इमेलमा लेखिसकेपछि I will report it to Microsoft नेपालमा कसैलाई पनि भनेर हुनेवाला छैन यो कुरा believe me so I'll report it to Microsoft लाई चाहिँ मैले नेपालको स्टुडेन्ट्सहरुले यो प्रब्लम फेस गरिरहेको छ for a long time कतिले चाहिँ पाएको हुन्छ कतिलाई चाहिँ यो प्रब्लम पनि भएको छ so can you help भनेर मैले सोच्छु if they can help that is very good many a times के पनि हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीसँग यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फ्री Azure भाउचर हुन्छ जहाँ चाहिँ न .edu.np डोमेन चाहिन्छ न चाहिँ क्रेडिट कार्ड चाहिने खालको तरिका पनि हुन्छ कुनै कुनै बेलामा चाहिँ त्यो भाउचरहरु चाहिन्छ हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हैन त्यो गिफ्ट भाउचर जस्तो भाउचर हुनु पर्यो त्यो भाउचर अहिले चाहिँ छैन तर कुनै पनि बेला भएको बेलामा चाहिँ I can pass it on to you guys हैन so त्यसको लागि चाहिँ I suggest you to be on that group Facebook group so त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ I can announce it there okay is it clear I do not think that यो भन्दा धेरै अहिले अप्सन्सहरु हामीसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन यदि छ भने त्यस्तो अप्सन छ भने चाहिँ प्लिज शेयर गरौँ है कसैले त्यस्तो सुनेको छ भने चाहिँ your organization needs more information to keep your organization needs more information to keep your account secure yeah that's okay yes my error यो error हैन नि यो त यसमा चाहिँ स्किप गर्दा हुन्छ स्किप फर नाउ भन्दा हुन्छ नि यो त भर्खर व्हाइट हाउस कलेज को स्टुडेन्टलाई व्हाइट हाउस को कलेजमा चाहिँ भर्खरै अफिस स्टाफ राखेको भएर चाहिँ अफिस स्टाफ अझै राम्ररी सेटअप भइसकेको छैन के हैन ओके सो स्किप फर नाउ भनेर अप्सन गरेपछि चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ है त अलराइट विथ दिस I thank you all for joining me in the session today so if you have any questions I would suggest you to send me an email at pradeep@gmail.com यो मेरा मलाई चाहिँ पठाउन सकिन्छ हैन क्वेशन्सहरु के त्यस्तो छ भने चाहिँ I will reply in my free time आज पनि मेरो शनिबार र आइतबार मेरो चाहिँ फ्री टाइम हो जनरली विकेन्ड्सहरु सैटरडे सन्डेमा फ्री हुन्छु त्यही भएर चाहिँ आज मैले यो टाइम I wanted to give it to you guys but at the same time I want to thank Krishna है Krishna where is Krishna by the way हजुर सर So Krishna ले हैन मलाई चाहिँ यो यसमा चाहिँ युज गराए चाहिँ इन्भाइट गराए चाहिँ यो हाम्रो कुरा भएको हजुर हो सर So I personally thank you for having me in this session today and also to all of you students for joining me र आज यो हाम्रो लकडाउन को अवस्थामा चाहिँ हामीले केही नलेज शेयरिङ गर्यौं हैन so hopefully हामीले चाहिँ भविष्यमा पनि त्यस्तो केही पर्न गएको बेलामा चाहिँ we can do something हैन but again मेरो लागि त यो लकडाउन भयो भने पनि I am very busy because अब सफ्टवेयर कम्पनीजहरु त्यति सजिलैले चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनीको कामहरु त्यति सजिलैले ह्याम्पर हुँदैन हैन घरै बसेर काम गर्न सक्छौं त्यही भएर चाहिँ it is all work from home for me so but anyways त्यसैगरी स्टुडेन्ट्सहरुले पनि लर्न गर्नको लागि चाहिँ I think कलेज जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन हाम्रो चाहिँ अहिलेको इन्टरनेटमा यति धेरै रिसोर्सेसहरु छ कि म त भन्छु लाइक रिसोर्स नभएको हैन कि वी आर ओभरवेल्म्ड विथ द रिसोर्सेस के अहिले चाहिँ यति धेरै रिसोर्सेस छ धेरै भएर यता पढे पनि उता पढे हुन्छ अहिले हैन सो त्यही भएर चाहिँ गाइज मेक यु बेस्ट युज अफ योर टाइम र I also want to tell you that maybe you can also focus on learning Azure more and you can prepare for your first exam Microsoft को चाहिँ Microsoft Azure को पहिलो एक्जाम भनेको AZ900 भन्ने एक्जाम हो के यो एक्जामलाई प्रिपेयर गरे भने चाहिँ that is the best thing that you can do okay AZ900 भन्ने एक्जाम चाहिँ this is the first exam Microsoft Azure को fundamental exam if you can prepare that is the best thing you can do त्यसपछि later चाहिँ you can go on to AZ103 AZ104 त्यसपछि AZ300 हैन त्यसपछि आएर चाहिँ सो यसरी चाहिँ you can move on the path to Azure solution architect को examination तिर you can slowly it takes time plus experience पनि चाहिन्छ एक्जाम पढेर एक्जाम दिएर मात्रै हुँदैन हैन एक्सपिरियन्स पनि लिँदै जानुपर्छ हैन सो with this thank you so much everyone like I said if you have any further questions you can write me over email yeah that's it so I'm hanging up either bye bye
Bye, sir. Bye, sir. Yeah, bye. Bye-bye. Goodbye, sir.